আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সকল আপনারা আশা করি সব ভালো আছেন টেলিভিশনের সামনে আর ভালো থাকাটাই সবসময় আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি যাতে আপনারা সব ভালো থাকেন আজকে আপনারা লাগি আমরা একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম নিয়ে আইছি প্রোগ্রামটা হলো অ্যান ইভিনিং উইথ দি হাই কমিশনার হার এক্সেলেন্সি দি হাই কমিশনার অফ বাংলাদেশ সাইদা মুনা তাসনিম ইজ উইথ মি আমরা তার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইব যে আসলে বিলাতর বিগত 5 বছর প্লাস কিভাবে কাটলো কিভাবে কমিউনিটির সার্ভিস করলা কিভাবে তাই ইন্সপায়ার্ড করলাম মেনি আদার্স এবং তার সার্ভিস লাইফটা এবং আমরার সাথে তার সম্পর্কটা কীরকম আছে এই নিয়ে একটু আমরা আলাপ আলোচনা করবো আমরা অডিয়েন্স সকলে ইনভাইট করছি কমিউনিটির অনেক সেক্টর থেকে কেউ বার্মিংহাম থেকে আইসেন কেউ ম্যানচেস্টার থেকে আইসেন কেউ আবার স্কটল্যান্ড থেকেও আইসেন অনেকে আবার লোকাল আইসেন অডিয়েন্সের কাছ থেকে আমরা একটা সেগমেন্টও কিছু তার কথা শুনবো আমরা সো লেটস গো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু চ্যানেল এস Assalamu alaikum. Apnake Mahi Bhai এবং Channel S all the viewers of Channel S and everyone in UK who watches Channel S, all the British Bangladeshi diaspora here. Thank you. বাংলাদেশের ইতিহাসে আপনিই প্রথম নারী রাষ্ট্রদূত হিসাবে ইউকেতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি নারী জাগরণের এক উজ্জ্বল উদাহরণ তৈরি করেছেন আমাদের আগামী প্রজন্মের মেয়েদের জন্য আপনার বার্তা কী হবে Well, first of all, yeah, this is এটা সত্যি যে আমি প্রথম নারী এখানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে এসেছি এটাও একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমার জন্য It was a very challenging time when I entered the theatre here in 2018. That was the year, and I know I will give a message for আমাদের নতুন নারী জাগরণের নতুন প্রজন্মের জন্য. But আমি যখন এসেছি, it was a very challenging year. In 2018, the High Commission suffered an image crisis because there was a security breach in the High Commission earlier that year, and it was just before the 2018 elections. So তখন আমাকে যখন বলা হয়েছে, I was serving in Bangkok as ambassador there, and when I was যখন আমাকে প্রথমে বলা হয়েছিল middle of the year that you have to move to London it's not that I wanted to come here actually I never wanted to come to the Western Hemisphere I wanted to stay in Asia because Asia is the place to be in 21st century it's faster it's more fun and the weather is lovely but আমি এখানে আসতে মোটামুটি আমাকে মানে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে যেতেই হবে তোমাকে and so it was a challenge that I took up and when I came here, I was actually a junior diplomat. I would say that I was a joint secretary rank. And ekhane apnara janen je London is like the geopolitically, geostrategically one of the most posting for not only Bangladesh, for every country in the world. It's like the center of the world. So ei dhoroner mission e age মহিলারা এসে সার্ভ করতে পারেননি তো এই জায়গাটায় আসা অনেক চ্যালেঞ্জটা আমাকে বলা হয়েছে to remedy many things. So I was sent to remedy and correct many things to improve the image of the High Commission with a long list of challenges. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবশ্যই চেয়েছিলেন একজন competent High Commissioner দিতেন. I would like to believe that because of my hard work and my reputation, she thought that I can remedy that situation. So I want to express my gratitude to her for placing me, putting that trust and confidence in me. And of course, যখন challenging time এ ঢুকলাম one thing is I did realize that I was the first woman High Commissioner. It does make a difference. I just like to say one anecdote. So when I presented my credentials to Her Majesty the late Queen, which was one of the highlights of my life, then there was a tweet on royal family. There's a tweet and also Daily Mail একটা ছবি আসছিল আমার ছবি আসছিল যে আমি ক্যারেজে করে যাচ্ছি তো ওই ছবিটা দেখে there were many comments in the royal family that it's good to see so my husband was with me who was wearing a সাদা রঙের পায়জামা পাঞ্জাবি and একটা মুজিব কোট টাইপের একটা ভেস্ট পরেছিলেন উনি so he was wearing a traditional cloth because attire you have the choice of wearing your national dress or so we chose national dress তো তখন কমেন্ট করেছিল যে কমেন্টে আসছিল যে this is the first time we see a Bangladesh High Commissioner wearing a traditional dress. Normally the men would wear suit or a lounge suit or like a white tie and so it was presumed that my husband was the High Commissioner and I was the spouse. তো ওটা অনেক মজা লেগেছে and this is something that every woman in leadership position would have to face in the message for the new generation is that even the United Kingdom, the politics and the parliament, they were not used to see a woman High Commissioner. So it took me quite a bit. I think 1920, I invested in making them accept me, including the diaspora, that a woman can serve this position. And therefore, the message for the younger generation is that you can achieve anything as long as you have the competence, you have the merit, you have the talent, and you have the ambition for it. So sky's the limit. আপনার সময় পাসপোর্ট ভিসা ন্যাশনাল আইডি কার্ড অনেক
রিমার্কেবল উন্নয়ন হয়েছে। আগের হাই কমিশনাররা এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কেন করতে পারেননি আপনি মনে করেন? One of the highlights of this post is the diaspora. আমাদের বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য সম্পর্কে যদি আমি তিনটা স্ট্রং পিলার বলি, যেটার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। নাম্বার ওয়ান ইজ অফকোর্স পলিটিক্যাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক রিলেশনস, নাম্বার টু ইজ ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড রিলেশনস, অ্যান্ড নাম্বার থ্রি ইজ ডায়াসপোরা। আপনি দেখবেন যে আমাদের 50 বছর উপলক্ষে যখন গোল্ডেন জুবিলি হলো, ব্রিটিশ রানী মেসেজ দিয়েছে, ব্রিটিশ প্রিন্স চার্লস, এখন কিং চার্লস মেসেজ দিয়েছেন, প্রাইম মিনিস্টার মেসেজ দিয়েছেন। প্রত্যেকটার মধ্যে এমনকি 2018 পরে যে প্রধানমন্ত্রীকে কংগ্রাচুলেটরি মেসেজ পাঠিয়েছেন থেরেসা মে, প্রথম প্যারাগ্রাফে কিন্তু ডায়াসপোরার কথা লেখা। সো ইটস দ্য স্ট্রংগেস্ট পিলার অফ আওয়ার রিলেশনশিপ। অ্যান্ড বেসিক্যালি দ্য ডায়াসপোরা ডিসাইডস হাই কমিশনার স্টেজ ও গোজ। এখানে যে হাই কমিশন এসছে, যারা ডায়াসপোরাকে ফুলফিল করতে পেরেছেন তিনি থাকতে পেরেছেন এখানে, যিনি পারেননি তাকে চলে যেতে হয়েছে, as simple as that. So I think that when I came here, I knew that I came here to serve the diaspora. And what a wonderful diaspora, if you ask me. This experience has been extraordinary because আসার আগে কিন্তু অনেক রকমের পারসেপশন দেওয়া হয়েছে, diaspora is not going to be nice to you, খুব difficult diaspora. But what I found, I said, why? It's just people that I love. So Bangladeshi হয়ে আমি বাংলাদেশি বা ডুয়াল ন্যাশনাল থেকে কেন সার্ভ করতে পারবো না? সো অবশ্যই আমার টেনিয়রের ওয়ান অফ দ্য কি অবজেক্টিভস ছিল, যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি এসেছিলাম, যে হাই কমিশনের প্রতি ডায়াসপোরা একটু হস্টাইল আছে অথবা হাই কমিশনের সার্ভিস পছন্দ করেন না। ঢুকেই আমি প্রথম দিন একতলা থেকে পাঁচতলা গিয়েছি এবং প্রত্যেকটা টয়লেট দেখেছি যেখানে মানুষ, আমাদের সাধারণ ডায়াসপোরা যেখানে যান, it was in terrible condition. So that's the first thing I renovated in the High Commission was the consular services, দুইটা টয়লেট, and we had to put gents and ladies and all that. And এই জিনিসগুলোই আসলে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল আমার, যে ডায়াসপোরা যেন হাই কমিশনের কাছে আসেন এবং ডায়াসপোরা should feel proud of their high commission. Every diaspora wants to feel proud that আমাদের এত বড় মিশন আছে, সার্ভিস ভালো, বসার জায়গা আছে, ওই জিনিসগুলো সব কিছুর একটা অভাব ছিল। So I would just say one example when I came here. So in terms of quality and quantity, the consular services to the diaspora. So in terms of quality, our Google rating was 1.4. So I'm a digital age diplomat. The first thing I checked was the Google rating of the High Commission. It was 1.4. So it was 1.4 stars. Now it's 4 stars. It has been raised to 4. We plan to take it to 5. So আমরা যেদিন 5-star service quality দিতে পারবো, আমরা মনে করবো আমরা achieve করেছি। And in terms of quantity, 2018 আমরা 8,000 MRP delivery দিয়েছি। 2023-তে আমরা 17,000 MRP দিই, more than double with the same manpower. If you talk about NVR, যেটা ব্রিটিশ বাংলাদেশি মানুষদের সবচেয়ে বেশি লাগে, যে বাংলাদেশে যাবো একটা চটকাটে NVR লাগাবো। NVR we used to deliver about 30,000 NVRs in 2018, সেটা কিন্তু অনেকটা স্ট্যাম্প করেও আমরা দিতাম। এখন কিন্তু 100% digitalized and we deliver 75,000 NVRs. Can you imagine? 33, so it's more than double. Like 2022 is... It's amazing. Just, I have to thank the team and, of course, the way we reorganized in terms of competence. So we're a leaner and smarter High Commission. একই manpower দিয়ে আরো বেশি delivery করে service। Thank you. আমি স্টিল জানতে চাচ্ছি যে আগের হাই কমিশনার কেন করতে পারেননি? ওদের কি কোয়ালিটির অভাব ছিল না, এদের চিন্তার অভাব ছিল, কি ছিল? কেন আমরা এত বছর পরে একটা ভালো কিছু পেলাম, আগে অনেক 48 years after things have started moving, মানে কেন? Perhaps আমি জানি না, আমার প্রেডিসেসররা সবাই অনেক সিনিয়র, নর্মালি এখানে স্টেট মিনিস্টার র্যাঙ্কেরও হাই কমিশনে এসছেন, এখানে ফর্মার ফরেন সেক্রেটারি আসছেন, সবাই যার যেমন চেষ্টা করছে, বাট আই থিঙ্ক ইটস এ ইন্টারজেনারেশনাল থিং। সো I belong to a generation when we joined the foreign service, when we were raised, আমার parents যে ভ্যালু দিয়ে মানুষ করেছেন সেটা হচ্ছে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা, to extend, to be compassionate to people. So আমার মোবাইল নাম্বার আমি সবার সাথে শেয়ার করি, সবাই যে বলি আমার মোবাইলটা নিয়ে নেন, আমাকে টেক্সট করে দিন। When I came here, I didn't have a Facebook account, I only had a Twitter account. So ওই টুইটার অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট মেসেজে অনেক মানুষ আমাকে বলেছে আমার এটা লাগবে ওটা লাগবে। I just wanted to make myself available here. You just serve people for such a short period in life. Just short span, you get to serve people. And you want to do the best that you can. So perhaps that attitude helped. Thank you. আপনার মেয়াদে সবচেয়ে বড় অর্জন কোনটি আপনি মনে করেন? 1972 সালে জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি এখানে 8ই জানুয়ারিতে এসেছিলেন এবং তখনই নির্দেশনা দিয়ে গেছিলেন যে যুক্তরাজ্যের যে ডিপ্লোম্যাটিক জোন আছে, যেটা হচ্ছে কেনজিংটন, সেখানে আমাদের একদম পুরো একটা বিল্ডিং কিনতে হবে যাতে সবাই প্রাউডলি বলতে পারে যে বাংলাদেশ হাই কমিশনে আসছি, এবং পাকিস্তান হাই কমিশনের সমান যেন সাইজ হয়, তার থেকে কম যেন হয় না, এটা ওনার নির্দেশনা ছিল। তখন 28 কুইন্স গেটে এই বিল্ডিংটা কেনা হয়েছিল এবং এটার মধ্যে আপনারা দেখবেন 50 বছরে আমি ব্লু প্লাকিং করেছি, ইংলিশ হেরিটেজ ব্লু প্লাক লাগিয়েছি আমরা, যেখানে লেখা আছে দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট
asset of independent, overseas asset of independent Bangladesh, procured by Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman. তো এই যে উনি নির্দেশনাটা কেনা হয়েছে তখন কিন্তু অনেক ব্রিটিশ বাংলাদেশিরাও সাহায্য করেছিলেন, তাদের টাকা দিয়েছেন, জহুরুল ইসলাম সব অনেকে দিয়েছেন। মানে আসলে তখন বাংলাদেশের কোনো টাকা ছিল না, ফরেন কারেন্সি ছিল না, সবার সাহায্যে এটা কেনা হয়েছে। সো 50 বছরে আমি সেটা যে দেখেছি, ঢুকেই হাই কমিশন যেটা দেখেছি সব কিছু খুব ক্র্যাম্পড, দের ইজ নো স্পেস, and I felt so bad for the diaspora who come to take service here and also for the people who work at the High Commission. খুবই একটু মানবেতর টাইপের একটা সিচুয়েশন যেটা দেখলে সহ্য করা যায় না। তখনই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রস্তাব পাঠাই, অ্যান্ড ইটস নট, পাশের বিল্ডিংটা তো অ্যাভেলেবল হয় না সবসময়। তো তখন একটা ফ্ল্যাট আসলো 27 কুইন্স গেটে, আমরা ইমিডিয়েটলি সেটা 2019-এই প্রকিউরমেন্ট করেছি, এবং 2020-তে আরেকটা আসলো, সেটা 2021-এ আমরা প্রকিউর করেছি। যেটা আমরা স্ট্রিট লেভেল কিনেছি I think you asked me what is the greatest achievement. I think the greatest achievement to procure 27 Queen's Gate street level, যেটা বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জ। আগে মানুষরা, আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি ভাই বোনেরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ভিতরে গিয়ে বসার জায়গা ছিল না এনাফ। এখন তারা গিয়ে বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে একদম খালি ওখানে বসে থাকেন, খুব নাইস একটা প্রেমিস, এবং উই ট্রাই টু ফেস লিভ দ্য প্লেস এজ মাচ এজ পসিবল, সো দে ফিল প্রাউড, দে ফিল অ্যাট কমফর্ট। তারা তাদের বাচ্চাদেরকে বলতে পারে এটা আমাদের হাই কমিশন। সো এটাই মনে করি আমার গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্ট। এইটা কি আপনাদের অ্যাসেট বাড়ানোর জন্য না আমাদের কমিউনিটির মানুষকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য? I mean, we don't consider this to be an asset. We consider this যে আমাদের স্পেসটা বাড়লো। And if you ask me, my recommendation is to buy the entire 27 Queen's Gate-এর বেসমেন্টটা, তাহলে আমাদের কনসুলার সেকশনটা, এখানে পুরো জিনিসটাই হচ্ছে পাবলিক পারসেপশন, এখানে পাবলিক আসে সার্ভিস নিতে, অ্যান্ড সার্ভিসের স্পেসটা যত বেশি আমি কমফোর্টেবল করতে পারবো, এটা 100% ডায়াসপোরার উদ্দেশ্যে। তারপরে তাহলে কনসুলার সার্ভিসে আপনারা কি কি সার্ভিস দিয়ে থাকেন আমাদেরকে? আমরা দিয়ে থাকি প্রথমত হচ্ছে আপনার ডুয়াল ন্যাশনাল, আপনাদের একটা বাংলাদেশি পাসপোর্ট লাগে। সো আমরা এমআরপিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি সার্ভিস হিসাবে, বিকজ উই কন্টিনিউ টু এনকারেজ ব্রিটিশ বাংলাদেশিস দ্যাট ইউ আর ডুয়াল ন্যাশনালস, you have the next generation coming, these little children that have come, please obtain a birth certificate, a Bangladeshi birth certificate, because dual national, her first criteria hoche, you have an English birth certificate or a British birth certificate, but obtain a Bangladeshi birth certificate, and hence obtain a Bangladeshi passport. This will help you obtain a NID. Oh, Mahi bhai, I have to mention this. The other, if you ask me, the greatest achievement is আমাদের কমিউনিটির জন্য লাউঞ্জটা কিনা, যেখানে বসতে পারেন, and the second is introducing e-passport and NID services at Bangladesh High Commission London. So, in 2019 আমাদের যখন আমি এসেছি, ঠিক ইলেকশন আগে এসেছি, তো তখন আমাকে কয়েকজন ফোন করেছেন যে তারা ভোট দিতে চান, এনআইডি কেন, কি করে পাবেন। তখনই কিন্তু আমরা ইলেকশন কমিশনকে লিখি, 2019-এ চিফ ইলেকশন কমিশন আসেন, দেন ইলেকশন কমিশন আসেন, দে গিভ আ কমিটমেন্ট, দেন 2020 মার্চ মাস থেকে আমরা শুরু করবো এনআইডিটা, and then COVID happened, and COVID really took away 2 years, for the valuable time, but nevertheless I have last অক্টোবরের 12 তারিখে আমরা ই-পাসপোর্ট ইন্ট্রোডিউস করতে পেরেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অক্টোবরের 2 তারিখে এসে এখানে পাবলিকলি বলে গেছেন যে আমার ইলেকশনের আগে ডিসেম্বরের মধ্যে হাই কমিশনকে ই-পাসপোর্ট এবং এনআইডি ইন্ট্রোডিউস করবে, এবং আমাকেও নির্দেশনা দিয়েছেন। এবং 30th December, which was the first NRB day, I thought it will be so appropriate to introduce the NID on the NRB day for overseas. এখন আপনারা লন্ডনে বসেই আপনার NID জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, বার্থ সার্টিফিকেট জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কি কি সার্ভিস বললেন, আপনি আপনার ই-পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, and you also can you want power of attorney done for transfer, you want different kinds of documented attestation including business documents, commercial attestation, এবং different kinds of query আমরা রেসপন্ড করি। গত 5 বছরে আমরা 3,20,000 সার্ভিস দিয়েছি, and this is minus the 24/7 phone calls that we receive, minus the emails that we respond to. Thank you. আপনি আন্তর্জাতিক মেরিটাইমস অর্গানাইজের বাংলাদেশি স্থায়ী প্রতিনিধি, জি, এবং কমনওয়েলথ বোর্ডের গভর্নর সদস্য, কিছু বলবেন এই ব্যাপারে আমাদেরকে? Quite often we don't get an opportunity to tell the community or the diaspora what do we do here apart from providing the consular services. Of course, that's the most important, because like I said, it's the diaspora that decides which high commissioner stays and which high commissioner goes, and we are the temporary transitory people. পার্মানেন্ট অ্যাম্বাসেডর এখানকার হচ্ছে ডায়াসপোরা, তারা হচ্ছে বাংলাদেশের ইমেজকে রিপ্রেজেন্ট করে। সো এটা ছাড়াও কিন্তু আমরা ডিপ্লোম্যাটিক ওয়ার্ক করি,
এখানে bilateral UK গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা ছাড়াও there are two international organizations. One is the Commonwealth, যেটা সবচেয়ে আগে আমাদেরকে সদস্য করেছে 1972-তে এপ্রিলে, and the other one is International Maritime Organization. As you know that Security Council আলোচনা হচ্ছে এবং আরো অনেক হবে। রেড সিতে আপনারা জানেন যে কিছু জাহাজের উপর অ্যাটাক করা হয়েছে। So this the global supply chain is actually maintained by maritime trade. প্রত্যেক দেশের কিন্তু ইনক্লুডিং ইউকে সব ট্রেড কিন্তু ম্যারিটাইমে হয়, জাহাজে করে হয়। সো ইটস দ্য মার্চেন্ট শিপিং দ্যাট ইজ কন্ট্রোলড অ্যান্ড রেগুলেটেড বাই ইন্টারন্যাশনাল ম্যারিটাইম অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আই এম দ্য পিআর দেয়ার। অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি টু রিপোর্ট দ্যাট আপনি অ্যাচিভমেন্ট বলেছেন, হাইলাইট অ্যাচিভমেন্ট বলবো যে প্রথমবারের মতো ইতিহাসে আমরা ইলেকশন করে ইন্টারন্যাশনাল ম্যারিটাইম অর্গানাইজেশনের কাউন্সিল সি ক্যাটেগরি কাউন্সিলে উঠেছি ইলেকশনের মাধ্যমে। আমরা ক্যাটেগরি বি তো অনেক আগে ছিলাম, তো ক্যাটেগরি সিতে যে আমরা উঠেছি 128 ভোট পেয়ে, এবং অলসো I was elected as the first vice president of the assembly, which is a great honor. আর কমনওয়েলথ আপনি বললেন আমরা কিন্তু 3বার ইলেক্টেড হয়েছি। এইটা বাংলাদেশের কি উপকারে আসে? Maritime is very key to our economy. So directly it affects our economy. So the international rules and regulations are very tough on maritime. তো এটা যে রুল সেট করে আপনার দেশের ম্যারিটাইম এবং ট্রেড দুটাকে ইম্প্যাক্ট করে। যেমন বর্তমানে আইএমও বলছে যে বাই 2030 20 to 30% of fuel green fuel হতে হবে। Now it's very expensive to introduce green fuel in your jahaj. Your jahaj is now run by diesel or carbon fossil fuel. সেটাকে যখন আপনি রিপ্লেস করবেন আপনার তো অনেক একটা লস হবে ম্যারিটাইম ট্রেডের। তো এই রেগুলেশনসগুলোকে আমরা নেগোশিয়েট করি। ফর এক্সাম্পল উই রিপ্রেজেন্ট এলডিসিস অ্যান্ড উই কন্টিনিউ টু ভয়েস দ্যাট নো এলডিসিরা এটা পারবে না, আমাদেরকে কিছু এক্সাম্পশন দিতে হবে, আমাদেরকে কিছু সাহায্য করতে হবে। তো টু নেগোশিয়েট ইয়োর কান্ট্রিজ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইন আ মাল্টিল্যাটারাল ফোরাম, দ্যাট ইজ ওয়াই it's necessary to be there and we are a member there and I represent. Commonwealth is a value-based organization. আপনারা দেখেছেন যে কমনওয়েলথ মহাসচিব from time to time মেসেজ দেয়, আমাদের ইলেকশন হয়েছে, কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছে আমাদের পিএমকে। কমনওয়েলথ খুব ভালো কাজ করছে ক্লাইমেটে, এবং কমনওয়েলথ স্কলারশিপের নাম শুনেছেন আপনাদের অনেকের বাবারা এখানে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে এসেছিলেন। এখনও কিন্তু কমনওয়েলথ স্কলারশিপ ইজ দ্য মোস্ট হাইলি ভ্যালিউড মানে হাইলি রেটেড স্কলারশিপ। সো স্কলারশিপ ছাড়াও কমনওয়েলথ ইউথদের জন্য অনেক প্রোগ্রাম করে। সো বাংলাদেশ কমনওয়েলথের মেম্বার হিসেবে যেহেতু এটা হেড অফিস, ইট ইজ হেডকোয়ার্টার্স ইন লন্ডন, ইটস ইম্পর্টেন্ট টু মেইনটেইন আ ভেরি হাই প্রোফাইল অ্যান্ড উই আর দ্য বিজনেস টু বিজনেস কানেক্টিভিটি লিড। এবং আমরা মেন্টাল হেলথ, বিজনেস, ক্লাইমেট অ্যান্ড এখন আমরা ইনোভেশন অ্যান্ড স্টার্ট আপ যে হাব হবে কমনওয়েলথে সেটা বাংলাদেশে হবে। সো উই আর টেকিং লিডারশিপ। থ্যাংক ইউ। নেক্সট ওয়ান, জলবায়ু কূটনীতিতে আপনার অবদানের জন্য লন্ডন ডিপ্লোমেট ম্যাগাজিন আপনাকে প্রেস্টিজিয়াস ডিপ্লোমেট অফ দ্য ইয়ার অফ 2021 অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। ক্যান ইউ টেল আস something about it? So, as you know, that 2021, UK was the president of COP26. Yes, climate and in change. 2020 to 2022, Bangladesh Prime Minister, Bangladesh took the presidency of the Climate Vulnerable Forum. So 2021 was a year I got the opportunity. আমাকে বলা হয়েছে যে তুমি তো লন্ডনে আছো এবং তুমি COP26 এর প্রেসিডেন্সি দেশে আছো। Do everything to highlight our CVF presidency. And what we did is we had so many engagements with the United Kingdom, and we organized from the High Commission, I organized so many events to highlight that jara বড়লোক দেশ যারা বিশ্বকে দূষিত করেছে আর যারা ভালনারেবল দেশ যারা দূষিত করেনি বাংলাদেশের মধ্যে, ওই ভালনারেবল দেশগুলোর একটা অধিকার আছে। উই আর ইন আ মরাল হাই গ্রাউন্ড টু ডিম্যান্ড দে স্টপ পলিউটিং দিস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য কম্পেনসেট আস কল লস অ্যান্ড ড্যামেজ। এই জিনিসটা আমরা পারসু করেছি থ্রু আউট 2021, এবং সেই জন্য অনেক ইভেন্টস এবং বাংলাদেশের ক্লাইমেট প্রোফাইলটা অনেক রেইজ করেছি দেখে, এবং এই ব্যাপারে ওভারঅল COP26কে একটা প্রেশার তৈরি করেছি। পরবর্তীতে COP26-এ there was a CVF COP26 ঢাকা গ্লাসগো ক্লাইমেট কমপ্লেক্স, যেখানে COP26 এর প্রেসিডেন্সি বলেছে যে নেক্সট COP26-এ তারা লস অ্যান্ড ড্যামেজকে অ্যাকনলেজ করবে, এবং করেছে তারা, কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে ফান্ডটা তৈরি হয়েছে। আপনি বিলেতে আসার আগে হাই কমিশনার হয়ে বৌদ্ধ এবং ইসলামের মধ্যে ইন্টারফেইথ হারমোনি বৃদ্ধিতে আপনার অবদানের জন্য 2017 সালে অতীশ দীপ্তকর শান্তি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। এটা নিয়ে একটু বলুন। সো অতীশ দীপঙ্করটা আসলে এটার জন্যই দেওয়া হয় যারা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যদি কোনো অবদান রাখে। তো আমি তো এর আগে যুক্তরাজ্যের আগে আমি ছিলাম কিংডম অফ থাইল্যান্ডে, এটা একটা বুদ্ধিস্ট দেশ, সেখানে 5% মুসলিমস আছে। বাট বাংলাদেশও কিন্তু একটা সময় বুদ্ধিস্ট দেশ ছিল। উই ওয়ার বুদ্ধিস্ট ফর নিয়ারলি 1000 ইয়ার্স, এবং পরবর্তীতে হিন্দু রাজারা আসে, তখন আমরা কিছু কনভার্সন হয়, পরে মুসলিমরা আসে, আমরা কনভার্সন হয়, বাট উই স্টিল হ্যাভ about 2% বুদ্ধিস্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি। সো
থাইল্যান্ড তো বুদ্ধিজম ছাড়া আসলে কিছু বুঝে না। সো ইন অর্ডার টু ক্যাপচার দেয়ার অ্যাটেনশন, বিকজ বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে কিন্তু 2.5 লাখ ট্যুরিস্ট যায়, কিন্তু থাইল্যান্ডে থেকে বাংলাদেশে খুব কমই যায়, 2,500, 3,000, 5,000-এর মতো যায়। অ্যান্ড এত কাছে দুটো দেশ, কিন্তু বাংলাদেশ একটা সেকুলার স্টেট। সো one aspect of my diplomatic message is that, we are a secular state. And secularism is a big part of my identity. And I promoted that even though we are a Muslim majority country, we are open, we invite the Buddhists to visit Bangladesh, and আমাদের বুদ্ধিজমের যে বিভিন্ন রকমের ল্যান্ডমার্কগুলো আছে ওগুলো তারা ভিজিট করে। সো I took many delegations, Buddhist delegations to Bangladesh, and they have come back with a different perspective of Bangladesh. No, there is Buddhist in Bangladesh. যেমন চিটাগং হিল ট্র্যাক্সে আমরা নিয়ে গেছি, পাহাড়পুরে নিয়ে গেছি, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা ফেরত আসছে। এবং এই যে কন্ট্রিবিউশনটা, থাইল্যান্ড থেকে অনেক বুদ্ধিস্ট মঙ্ককে আমি নিয়ে গেছি। এই যে মুসলিম হয়ে বুদ্ধিজমকে প্রমোট করা, আই থিঙ্ক এই যে ইন্টারফেথ ডায়ালগটা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে, এই জন্যই আমাকে দিয়েছে এই অ্যাওয়ার্ডটা গোল্ড মেডেল। নেক্সট ওয়ান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে অসম্ভব পছন্দ করেন, এই পরশার জায়গাটা কিভাবে তৈরি হলো? I have come to the Foreign Service through a competitive process. Now, I'd like to put it on record that I am the first in my batch. And I'd like to put in my record, এরপরে যতগুলো ট্রেনিং হয়েছে আমি ফার্স্টই হয়েছি, কখনো সেকেন্ড হইনি। In Bangladesh Public Administration training, in the Foreign Service Specialized training. So therefore, I have really worked hard to earn the confidence that I am a competent civil servant and a diplomat. এবং উনি 2014 থেকে 2018-তে ব্যাংককে, থাইল্যান্ড এবং ক্যাম্বোডিয়ায় ওনার ভিজিট হয়েছিল। উনি আমার যে পারফরমেন্স দেখেছেন ওটার বেস করে এখানে দিয়েছেন। তবে উনি নিশ্চয়ই ওনার সেই বুদ্ধি আছে, প্রজ্ঞা আছে, সেজন্য বুঝে উনি আমাকে দিয়েছেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য ইউকে এবং ইইউ কিভাবে মূল্যায়ন করে? EU তো আমি দেখছি না, বাট আমি ইউকে বলতে পারি, because you guys have come out of Brexit. Yes. Through Brexit you've come out of EU. But I can only say that, in last 5 years I have tried my best to make this 5 years, and eventually 2023 it culminated to that, the golden year of Bangladesh relationship. And UK কিভাবে মূল্যায়ন করে, আপনি দেখবেন যে 2023-তে আমরা দুটা চুক্তি, 50 বছরে আপনি বলেছেন 52 ইয়ার্সে কিছু জিনিস হয়নি হয়েছে, সো 52 ইয়ার্সে দুটা চুক্তি আমরা সাইন করেছি যুক্তরাজ্যের সাথে, যেটা 52 ইয়ার্সে কখনো হয়নি। যুক্তরাজ্যের সাথে 1997-এ, 96 থেকে 2000-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওই 5টা বছরে একটি এনার্জি সংক্রান্ত চুক্তি হয়েছিল, জন মেজর সাহেব গিয়েছিলেন, সেটা কেএন এনার্জির জন্য। আর এরপরে এই 2023 সালে 52 বছরের পরে ক্লাইমেট অ্যাকর্ড হয়েছে এবং এভিয়েশন পার্টনারশিপ হয়েছে। এই দুটা চুক্তি এবং প্রাইভেট সেক্টরের দুটা চুক্তি হয়েছে চেম্বার্সের মধ্যে, এবং বাংলাদেশ ব্রিটিশ কম্পিউটিং সোসাইটি এবং বাংলাদেশের বেসিসের মধ্যে, এবং আরেকটি হয়েছে এইচএসবিসি ব্যাংক এবং এফবিসিসিআইয়ের মধ্যে, যে বাংলাদেশের যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের ট্রেড বাড়ানোর জন্য একটি চুক্তি। তো এই যে এই জিনিসগুলো, দিজ আর kind of, what can I say? These are like yardsticks to gauge যে রিলেশনশিপটা কত স্ট্রং একটা পজিশন আছে, এবং যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের সাথে তাদের সম্পর্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, because of a geostrategic location. Now the relationship is actually metamorphed. It has transformed from an aid-centric relationship to a strategic relationship. আমি একটা জিনিস উদাহরণ দিতে চাই। আমি যখন এখানে জয়েন করেছি 2018-তে, যখন প্রথম কলন করতে গেছি ফরেন অফিসে, দেখলাম যে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ডেস্কের মধ্যে, এবং এভাবেই চলেছে 50 বছর। এটা শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তাই আমি বললাম যে কেন আফগানিস্তান পাকিস্তান ডেস্কে? We are 1,100 miles away. In 1947, you missed the point. But even now, you're missing the point. We are not next to Pakistan. We are in the Bay of Bengal, in the Indian Ocean. And they had an Indian Ocean desk, but we were not there. We're in Pakistan, Afghanistan desk. আমি এটা চিঠি লিখে রিকোয়েস্ট করেছি, এবং 1 বছর পরে 2020-এ, মানে শুরুর দিকে আমাদেরকে চেঞ্জ করে ইন্ডিয়ান ওশান ডেস্কে এনেছে, এবং এখন আমরা ইন্দো প্যাসিফিক। So in terms of how do they rate us and how do they view us, they now view us as a country, thanks to Prime Minister Sheikh Hasina, which has got one of the highest growths in South Asia. They see us as a market. They see us as a country to do business with, because we are surrounded on 3 sides by India. There's a huge market possibility. They see us as a market. And in terms of economic ছাড়াও তারা geostrategic, আপনারা জানেন যে কনজারভেটিভ সরকার, গ্লোবাল ব্রিটেন যেটা ইন্দো-প্যাসিফিক টিল্ট বা ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি বলে, ওদের আইপিএস যেটাকে বলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কিন্তু 2023 সালে ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুক
আউটলুক অ্যানাউন্স করেছেন এবং আমাদের দুই দেশের ইন্দো প্যাসিফিক ইন্টারেস্ট অফ সিকিউরিটি অফ ইকোনমিক প্রসপারিটি অ্যান্ড ম্যারিটাইম কোঅপারেশন ইজ অ্যাবসলিউটলি ম্যাচ নাও সো ইন টার্মস অফ ভ্যালিউজ ইন টার্মস অফ ট্রেড বিজনেস রিলেশনস ইন টার্মস অফ ইউকে আমাদের থার্ড লার্জেস্ট ট্রেডিং পার্টনার ইনভেস্টমেন্ট অলসো সো সব দিক থেকে যুক্তরাজ্য আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন পার্টনার কারণ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আছে when I landed here in 2018 2017 Prime Minister Sheikh Hasina she showed that compassion to host 1.1 million Rohingya refugees from Myanmar. That put us on the international radar as one of the countries that has done a historic act of humanism. So when I landed here, you remember that Al Jazeera interview. Yes. And no one can, what we did, what Prime Minister Sheikh Hasina did was created this profile for Bangladesh and for every Bangladeshi and British Bangladeshis. So the areas of engagement and importance in Bangladeshi relations from the UK perspective is definitely Rohingya engagement, definitely bilateral trade investment opportunities. UK was the highest investor last year. And the diaspora. Yes. Could be important. সরাসরি যে বিদেশি বিনিয়োগ FDI হয় তার আকার কত এবং কত বিলিয়ন এবং কোন কোন সেক্টরে বিনিয়োগটা হয় আমি খুব টার্গেট ওরিয়েন্টেড ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাট আই ফোকাস অন ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি ব্যাংককেও আমি ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট দুটাই 3 গুণ করে ফেরত আসছি এখানেও আমার টার্গেট হচ্ছে যে এভরি ইয়ার উই মাস্ট হ্যাভ 200 to 250 million of US dollars of British investment into Bangladesh that will put us when I came here ইনভেস্টমেন্টের দিক থেকে ইউকে কিন্তু 5th পজিশনে ছিল গত বছর ইউকে এক নম্বর পজিশনে ছিল in terms of one single country in 1 year. So how many billion? That was not billion, 565 million was last year. So this is one of the 565 British money. British it's US dollar. I'm sure US dollar বলছি. So 2018 এ আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ছিল about 250 million এর মতো পরবর্তী বছরগুলোতে 340 each year we exceeded our target we targeted 250 million we received 340 million 380 million and I told you last year we received it doubled 560 million এবং cumulative investment stock in FDI stock এ 2018 এ ছিল আমাদের 2 billion US dollars আজকে হচ্ছে 3.8 billion US dollars so it has nearly a double jump so UK is one of the countries that continuously investment করে যাচ্ছে কোন সেক্টরে হয় এটা কোন the sectors is number one sector is financial institutions as you know that HSBC and Standard Chartered তারা কিন্তু regionally বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি প্রফিট করে more than India more than other countries so in terms of profit margins is very high number two sector is I would say that power sector আছে number two number three হচ্ছে they invest in ready-made apparel and ready-made garments so textile and apparel power sector and এখন আমাদের নতুন একটা সেক্টর যে IT sector but it's still very negligible but I think these three sectors is the number one next is British বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য তাদেরকে উৎসাহী করার জন্য বা বিনিয়োগ করার জন্য হাই কমিশনার বা সরকার কি কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে বা নিবে বা নেয় কোনটা আমি যে বললাম যে আমরা রেকর্ড পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট এই 5 ইয়ার্সে উইটনেস করেছি এবং লাস্ট ইয়ারে ইট ওয়াজ দ্য 2023 ইট ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট ইন টার্মস অফ ট্রেড অলসো এখান থেকে তো আমাদের যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি আছেন তারা বাংলাদেশ থেকে ইম্পোর্ট করেন আর আমরা এক্সপোর্ট করি ট্রেডের দিক থেকে উই হ্যাভ ব্রোকেন দ্য রেকর্ড 5.5 বিলিয়ন আমরা এক্সপোর্ট করেছি আর ইউকেরও রেকর্ড ব্রেক হয়েছে 800 মিলিয়ন তারা এক্সপোর্ট করেছে আগে এত কিছু করেনি সো 6 বিলিয়ন ক্রস করেছে আমরা 6.2 বিলিয়ন ইন টার্মস অফ রেমিটেন্স ওখানে ব্রিটিশ বাংলাদেশে যে রেমিটেন্সটা পাঠাচ্ছে সেটার মধ্যে কিন্তু ইনভেস্টমেন্টও আছে তো হাই কমিশন এগুলো অ্যাচিভ করেছে বিকজ লাস্ট 5 ইয়ার্সে আমরা সাস্টেইনেবলি প্রতি বছর অন্তত পক্ষে 8 থেকে 10টা অনুষ্ঠান করেছি যেখানে ইনভেস্টমেন্টের জন্য 2019 এ কিন্তু আমরা সেন্ট জেমসেস কোর্ট হোটেলে আমাদের এমবেসিতে এবং পার্লামেন্টে ইনভেস্টমেন্টের জন্য সেমিনারস করেছি এই সমস্ত সেমিনারসে 2020 তে আমরা করেছি আইটির উপরে 2021 এ করেছি বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন তারপর আমরা 2022 তে করেছি বাংলাদেশ ইউকে গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট পার্টনারশিপ 2023 তেও আমরা করেছি সো এই যে ইনভেস্টমেন্টগুলো ইভেন্টগুলো আমরা করেছি এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেছেন এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ বিবিসিসিআই আমাদের রানু ভাই সেখানে বিবিসিসিআইয়ের সাথে কিন্তু আমরা পার্টনার করেছি ইউকে বিসিসিআইয়ের সাথে পার্টনার করেছি অনেক কিছু আমরা করেছি ব্রিটিশ চেম্বারের সাথে সো প্রত্যেকটাতেই কিন্তু মেইন ফোকাস ছিল মেইন পার্টিসিপেন্টস ছিল ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা একটা অভিযোগ আছে সেটা হচ্ছে যে
বাংলাদেশ হাই কমিশনার আমাদের কমিউনিটিতে অন্যান্য হাই কমিশনারের মতো ইনভেস্ট করে না, যেমন ইন্ডিয়া অথবা মালয়েশিয়া আমাদের কোনো অথবা টার্কিশ আমাদের স্টুডেন্টদেরকে স্কলারশিপ দেয় না, এখান থেকে কিছু মানুষকে বাংলাদেশে নিয়ে যায় না, গিয়ে টার্কি করে, ইন্ডিয়া করে, মালয়েশিয়া করে, কিন্তু আমরা কেন করি না? আমরা কিন্তু যেমন আমরা গত 2 বছর ধরে যে ইউথ অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি, বাংলাদেশ হাই কমিশন ইউথ কালচার অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডে শেখ কামাল দিবসে আমরা দিয়েছি। এবং আমাদের যে রবিন দাস আছে যে ক্রিকেট খেলে, তারপরে নাদিয়া আলী আছে বিবিসিতে ফর মিডিয়া, তারপরে ফুটবল যে খেলে আমি নামটা ভুলে গেছি, হামজা ইউসুফ, হামজা ইয়েকে, ওনাদেরকে আমরা দিয়েছি। এবং আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি এডুকেশন অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, এটা আমরা দিই টু রেকগনাইজ দেম। সো দিজ আর এনকারেজিং। বাট আমরা যেটা আমরা 2019-এ করেছি এবং কোভিডের জন্য বন্ধ আছে, কিন্তু আমরা এই 2024-এ আবার সেটা রিইন্ট্রোডিউস করব। তবে আমাদের এটা ছাড়াও কিন্তু আমরা কমিউনিটিকে, আমাদের ব্রিকলেন মস্কে আমরা 30,000 পাউন্ডস ডোনেশন দিয়েছি। কার্ডিফে আমাদের শহীদ মিনার করার জন্য 60,000 পাউন্ডস দিয়েছি। ব্রিটিশ বাংলাদেশি ইয়াং জেনারেশনকে এনকারেজ করার জন্য আমরা একটা প্রোগ্রাম ইন্ট্রোডিউস করতে চেয়েছিলাম, কোভিডের জন্য পারিনি, বাট এটা এই বছর থেকে শুরু করবো আমরা। এটা আমরা গত বছরও ইনফ্যাক্ট চ্যানেলের সাথে আলোচনা করেছিলাম। সেটা হচ্ছে যে যারা আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে টপ স্টুডেন্টসরা থাকে, ওর মেবি অক্সজনস লাইক অক্সব্রিজে যায়, ওদেরকে আমরা বাংলাদেশে একটা ভিজিট বাংলাদেশ প্রোগ্রাম করা। সো এই প্রোগ্রামটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে চাচ্ছি। এবং আপনি বলেছেন যে ভারত বা ওরা স্কলারশিপ দিচ্ছে, সো আমাদের এখানে তো আসলে আমরা তো এখনো একটা এলডিসি, এবং আমাদের দেশ থেকে প্রাইম মিনিস্টার্স ফেলোশিপ আছে, বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ আছে। এগুলোতে কিন্তু ভীষণ পরিমাণ নিডি স্টুডেন্টরা এখানে আসছেন, এবং যাদের এই ধরনের স্কলারশিপ দরকার আমরা তাদেরকে দিচ্ছি। তবে ওখান থেকে আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জন্য একটা অ্যালোকেশন করতে পারি না কেউ, অবশ্যই আমি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো। তবে আমার মনে হয় যে আমরা যদি কিছু তরুণদেরকে দেশে নিয়ে যাই, বাংলাদেশ হাই এটাই ভিজিট বাংলাদেশ প্রোগ্রামটা। সো উই ক্যান গিভ দেম আ কালচার ওরিয়েন্টেশন এন্ড আ কালচার ট্রিপ, আ কালচার ট্যুর, এন্ড উই ওয়ান্ট টু ইন্ট্রোডিউস দিস প্রোগ্রাম। এবং আশা করছি 2024-এ এই কথা আমি রাখতে পারবো। থ্যাংক ইউ। ভিউয়ার্স, উই হ্যাভ টু গো টু ছোট্ট একটা বিরতি, তারপরে আবার কন্টিনিউ করবো। স্টে ওয়ে ইউ আর। Viewers, welcome back. আমরা বাংলাদেশের হাই কমিশনের সাথে আলাপ করতে আসলাম। Let's stay and find out more. Right. Undocumented Bangladeshi in Britain. এদেরকে নিয়ে কি করা হচ্ছে? কোনো চিন্তা আছে বাংলাদেশ হাই কমিশনের? কোনো লবিং করার কোনো সুযোগ আছে? We don't encourage undocumented migrants because আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পলিসি হচ্ছেন zero tolerance towards undocumented, because it really creates a bad brief for those who are actually coming to the legal process. So we promote as a state, and our Prime Minister's Sheikh Hasina's government promotes documented migration, skilled migration, এবং সেখানে অনেক achievements আছে আমাদের ইউকেতেই। And yet we know that বেশ কিছু স্টুডেন্ট এসেছিল 2010-11-তে, অনেক স্টুডেন্ট ভিসাতে এসেছিল যেগুলো অনেক ফ্রড হয়েছে, এবং একটা there's a cohort of people যারা থেকে গেছে। But the good news I want to give you is, if you compare from 2016 to 2023 returns, যেটা আমরা ব্রিটিশ হোম অফিসের সাথে নেগোশিয়েট করি, সেই রিটার্নস 2016-এর দিকে অনেক বেশি ছিল, 350-300 করে মানুষ ফেরত যাচ্ছিল। কিন্তু আমি এখানে 2018-তে ঢুকেছি, আমি নাম্বারস দেখেছি, তখন 50 মতো মানুষ ছিল। আজকে আমি গ্যারান্টি করতে পারি মাসে 3টাও খুঁজে পায় না ওরা আনডকুমেন্টেড। সো ফ্রম দ্য হাই কমিশন উই হ্যাভ রিয়েলি স্ট্রিমলাইন্ড ইট। আমি রেকর্ডে বলতে পারবো না, বাট আমরা সবসময় চেষ্টা করি যিনি একটা লিগ্যাল প্রসেসে ঢুকে গেছেন তাকে সাহায্য করতে, সেটা যে উপায় হোক আমরা করি। কিন্তু ব্রিটিশ হোম অফিসের কাছে যখন তারা আমাদেরকে খবর দেয় যে একজন আনডকুমেন্টকে পাওয়া গেছে, তখন আমরা তাকে বলি যে তাকে আমার ইন্টারভিউ করতে হবে। সে রোহিঙ্গা হতে পারে, সে বিহারি হতে পারে। সো আমরা ইন্টারভিউ প্রসেসটাকে রেখেছি, এবং অ্যাবাউট 6-10% কিন্তু আমরা রোহিঙ্গা পাই। সো ইন্টারভিউ করে উই এক্সক্লুড দেম, বাট বাকি যাদেরকে করি তাদের সংখ্যা অনেক কম। সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু পুট ইট অন রেকর্ড দ্যাট দের ইজ আ পারসেপশন যে অনেক আনডকুমেন্টেড বাংলাদেশি আছে। অ্যাকচুয়ালি ভেরি লেস। আমরা শুনেছি ব্রিটিশ হোম অফিস থেকে যে 50,000 নাকি আনডকুমেন্টেড আছে। বাট আমাদের যদি মাসে 5 জনকে এনে দিতে পারে, তাহলে আমরা তাদেরকে যাচাই বাছাই করি, যদি সত্যি সত্যি তাদের আনডকুমেন্টেড আমরা কিন্তু তাদেরকে ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করব। কিন্তু যদি না আনতে পারে, যেটা
কোভিডের পর অনেক কমে গেছে, আসলে আমরা পাচ্ছি না আনডকুমেন্টেড। সো আমাদের একটা এসওপি এখন কনসিডারেশন আছে। আপনারা জানেন যে যখন ব্রিটেন ইউর ভিতরে ছিল তখন একটা ইউ এসওপির আন্ডারে মানুষ ফেরত যেত, ইউ লেটার নিয়ে ফেরত যেত। ব্রিটেন যখন ব্রেক্সিটের মাধ্যমে আলাদা হয়ে গেল, এখন নতুন করে আমাদের সাথে নেগোশিয়েট করছে এবং সেখানে আমরা খুবই ফিটফাট আছি। আপনারা জেনে রাখবেন যে অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বা অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের আনডকুমেন্টেডের সংখ্যা খুবই কম। যারা আছেন তাদের জন্য কিছু করেন? কোভিডের সময় আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করেছিলাম, থ্যাঙ্কস টু আওয়ার ব্রিটিশ বাংলাদেশি ডক্টরস ফ্রম দ্য NHS অ্যান্ড আউটসাইড। তারা আমাদের হাই কমিশনে একটা অ্যাপ, মানে আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করেছিলাম যেটাকে আমরা অ্যাডভার্টাইজ করেছি যে আনডকুমেন্টেড যারা আছেন, যারা তখন আমরা ভেবেছি কি যারা হয়তো NHS-এ যেতে পারবেন না, তো তখন আমরা বেশ কিছু আনডকুমেন্টেড মানুষকে কিছু খাবার মানে মেটেরিয়াল হেল্প দিয়ে সাহায্য করেছিলাম, খাবার দাবার, কারণ অনেক সমস্যা হয়ে গেছিলো কোভিডের প্রথমে। সো উই গেভ সাম হিউম্যানিটেরিয়ান এইড টু আনডকুমেন্টেড। নাম্বার 2 ইজ আমরা কিছু মেডিকেল সার্ভিস দিয়েছি, যেমন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া। যদি জানেন এখানে খুব স্ট্রিক্ট রুলস, জিপিরা দিতে পারে না, কিন্তু সব প্রয়োজনে কিছু ডাক্তার আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং আনডকুমেন্টেডকে ওই সময়টা আমরা খুব সাহায্য করেছি। আরেকটি হচ্ছে যে যখনই কোনো আনডকুমেন্টেড আমাদেরকে ফোন করে বলে যে আমার এখন একটা কেস আছে, আমি লিগাল প্রসেসে ঢুকে গেছি, আমরা তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করি সব দিক থেকে। আমরা প্রায় সময় ফেস করি চ্যানেলস থেকে অনেক মারা গেলে আমরা কমিউনিটি থেকে চাঁদা তুলে কিন্তু তাদেরকে ফান্ড রাইজ করে কবর দিতে হয়, দাফন দিতে হয়, অথবা দেশে পাঠাতে হয়। হাই কমিশনের কি কোনো চিন্তা আছে যে আগামী দিনে একটা ফান্ড থাকবে, এরা কেউ মারা গেলে তাদেরকে আমরা একটু সাহায্য করতে পারি? আমরা প্রত্যেক বছরই কিন্তু অ্যাটলিস্ট 5টা বা 10টা 7টা 3টা যেটাই হোক, বাট কোভিডের পর থেকে আমরা প্রতি বছরই কিন্তু আনডকুমেন্টেড বাংলাদেশিকে কমিউনিটি থেকে চাঁদা তুলে কিন্তু তাদেরকে দাফন কাপন করতে হয়। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের হাই কমিশনের একটা ফান্ড আছে, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়েজ আর্নার স্কিম ফান্ড, মানে ওয়েজ আর্নারদের ওয়েজ আর্নার ওয়েলফেয়ার ফান্ড। সো এই ফান্ডটি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করে। আপনাদের থেকে আমরা যে কনসুলার ফিটা নিই সেটার একটা 10% আমরা ওখানে, ওই 10%টা ওখানে চলে যায়। সো ওই ফান্ডটা আমরা দেশে পাঠিয়ে দিই, ছোট্ট একটা ফ্র্যাকশন এখানে থেকে যায়। ওইটা রাখা হয় যখন মানে আমরা এটা দিতে বাধ্য আইন অনুযায়ী, তো আমরা ফেরত দিয়ে দিই। কিন্তু যখন কোনো বাংলাদেশি এক্সপ্যাট্রিয়েট মিনিস্ট্রি, এটা বেসিক্যালি যখন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে হয়, তো যদি তারা আসার সময় এক্সপ্যাট্রিয়েট মিনিস্ট্রিতে রেজিস্টার করে আসেন, তখন কিন্তু সে যদি এখানে মারা যান তখন ওই ফান্ড থেকে তাকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। না, যুক্তরাজ্যের সিচুয়েশনটা হচ্ছে যুক্তরাজ্যে কোনো টেম্পোরারি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার নেই, এখন হয়তো আসছে। এই গত বছর 7,500 ভিসা ইস্যুস হয়েছে ব্রিটিশ হাই কমিশন, তার আগের বছর 5,500। সো এই যে আমাদের কেয়ার গিভার আসছেন, তারা কিন্তু টেম্পোরারি একটা ভিসা নিয়ে আসছেন। তাদের ক্ষেত্রে তারা যদি রেজিস্টার করে আসেন আমাদের বিএমইটিতে, যদি রেজিস্টার করে এসে থাকেন আমাদের এক্সপ্যাটে, তাহলে কিন্তু আমরা তাদেরকে সব রকমের এই ধরনের বিপদে পড়লে সাহায্য করতে পারব। থ্যাংক ইউ। কমনওয়েলথ বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। আপনি কি মনে করেন এই ব্লক থেকে আমরা যথেষ্ট সম্মান এবং সহযোগিতা পাই? মানে 100% পাই আমরা। আপনি দেখবেন যে কমনওয়েলথে বাংলাদেশ 2018-তে এখানে চোগাম হয়েছিল কমনওয়েলথ সামিট, অ্যান্ড 2022-এ কিগালিতে হয়েছে। 2018-তে আমাদের যে শালবন বিহারটা আছে এই ঢাকার কাছে ভাওয়াল, ওই ফরেস্টটাকে কিন্তু রানীর ক্যানোপিতে আনা হয়েছে অ্যাজ এ স্পেশাল ন্যাচারাল রিসোর্স, যেটা শুধুমাত্র বাংলাদেশ, ভারত আর নেপালে আছে, পৃথিবীর আর কোথাও নেই কিন্তু শাল গাছটা। আরেকটি হচ্ছে বাংলাদেশ বিজনেস টু বিজনেস কমনওয়েলথের কানেক্টিভিটি এজেন্ডাটা করাতে যখন তারা ইন্ট্রোডিউস করলো, তখন বাংলাদেশকে তারা নমিনেট করলো টু লিড দ্য বিজনেস, বিকজ বাংলাদেশের গ্রোথ রেটস। রানী থাকার সময় কমনওয়েলথের এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা ছিল, রাজা কি তারা অব্যাহত রাখতে পারবেন? ইনশাল্লাহ পারবেন। আপনাদের রাজা ক্লাইমেটকে, উনি যখন প্রিন্স চার্লস হিসেবে ছিলেন, রয়্যাল হাইনেস, তখনই কিন্তু 2018-এর চোগামের পরে রানী আস্তে আস্তে দায়িত্বগুলো রাজাকে, তার ছেলেকে দিয়ে দিয়েছেন ক্রাউন প্রিন্স হিসেবে, এবং তখন থেকে ওনার নিজস্ব একটা পোর্টফোলিও উনি বিল্ড করেছেন। একটা হচ্ছে সাস্টেইনেবল মার্কেটস ইনিশিয়েটিভ, দ্যাট ইজ নেচার বেসড মার্কেট সলিউশনস। নাম্বার 2 হচ্ছে টেরাকাটা ইনিশিয়েটিভ, যেটা হচ্ছে প্ল্যানেটকে রেসপেক্ট করে সব কিছু করতে হবে। এই ধরনের ক্লাইমেট লিডারশিপে, এবং আরেকটি জিনিস যেটি আপনাদের বর্তমান রাজা এবং কমনওয়েলথের হেড অলরেডি হ্যাভ বিন ব্র্যান্ডেড ফর দ্যাট, সেটা হচ্ছে ওনার যখন প্রথম উনি রাজা হলেন, ওনার ক্রিসমাস মেসেজে উনি কিন্তু 5টি ধর্মের কথা বলেছেন, যেটা আমরা মেসেজ আগে শুনিনি। কাজে হি ইজ অ্যান ইনক্লুসিভ head of state and the head of the Commonwealth. He is a climate conscious and planet conscious, Mother Earth conscious head of the Commonwealth, এবং উনি সব দেশকে ইনক্লুসিভলি চলতে চান। উনি যখন কিগালি সামিটে গেছেন, উনি স্লেভারির জন্য অ্যাপোলজি করেছেন, যে ব্রিটিশরা যে স্লেভারি করেছে। এই ধরনের যে একটা মহানুভব একজন মানুষ, তিনি অবশ্যই তার মায়ের মেন্টাল ক্যারি অন করতে পারবেন। আপনি আপনার অফিসিয়াল দায়িত্বের বাহিরে কমিউনিটির সেবায় বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করেছেন।
এটা কিভাবে ম্যানেজ করলেন? কমিউনিটিকে ভালোবাসলেই সব ম্যানেজ করা যায়। আমি কমিউনিটি থেকে আমার এক্সট্রাঅর্ডিনারি ভালোবাসা পেয়েছি। আমার কাছে মনে হয় যে সবাই এখানে আমার ভাই বোন। আমি এটা ইটস এ লাইফ লং রিলেশনশিপ। যেহেতু আপনি সবার সাথে মিশেছেন, বলেন তো আমাদের চ্যালেঞ্জটা কি? আমরা যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি, আমাদের চ্যালেঞ্জটা কি বলেন তো? So, I mentioned about one thing that I did. I moved Bangladesh from Pakistan, Afghanistan desk to the Indo-Pacific and Indian Ocean. প্রথমত হচ্ছে আমাদের সম্পর্কে ওদের পারসেপশনটা এটা চেঞ্জ করার জন্য আমি কিন্তু 5 বছর অনেক ইনভেস্টমেন্ট করেছি। ডায়াসপোরা আমি এখানে আরেকবার সার্ভ করেছি, আপনি জানেন 2005 থেকে 2008। তখনও আমরা শুনেছি, জি আমি কাউন্সিলর এবং মিনিস্টার ছিলাম, তখন আমাদের ছিল 500,000 বাংলাদেশি। তো আমি যখন 2019-এ ফার্স্ট মিটিং করি, আর্লি 2019-এ ফরেন অফিসের সাথে, টু থিংস দ্যাট স্ট্রাক মি ইজ ওয়ার উই বিলং। দিস কলোনিয়াল মানে হাইলি মানে ডিকলোনাইজেশনটা আসলে হয়নি এখানে। সো হাইলি দিস কলোনিয়াল অ্যাপ্রোচ অফ কিপিং বাংলাদেশ উইথ পাকিস্তান। অ্যান্ড দেন I said that ওরা বারবার ওদের কংগ্রাচুলেটরি মেসেজে লিখছে 500,000 বাংলাদেশি। সো আই চ্যালেঞ্জ দ্যাট। আমি লিখেছি চিঠি। ডমিনিক রাব তখন ফরেন মিনিস্টার ছিলেন প্রথমে 2019-এ। চিঠির মধ্যে আমার ফরেন মিনিস্টারকে লিখেছিলেন যে 500,000 বাংলাদেশি। তখন আমি চ্যালেঞ্জ করেছি বিকজ ONSA ছিল তখন অলরেডি 600,000। I said how can in 15 years later I come here I still see 500,000 people? It can't be. বাংলাদেশের কমিউনিটি যত বাড়বে, আমাদের সংখ্যা যত বাড়বে, আমাদের শক্তি তত বাড়বে এদেশে। তো আমি অফিসিয়ালি চিঠি লিখি যে এটাকে 600 কারেক্ট করতে, বিকজ ওদের ONSA আছে 600,000। এখন কিন্তু সেটা ওরা অফিসিয়ালি বলছে 700,000, মিলিয়নের উপরে হবে আমাদের। কিন্তু আমি ওদেরকে বলেছি ইউ আর নট কাউন্টিং দ্য অ্যাবাউট 150,000 ইউরোপিয়ান বাংলাদেশিস দ্যাট হ্যাভ সেটেলড হিয়ার। সো ওটা যদি কাউন্ট করে ইটস অ্যাবাউট 900,000, বাট অ্যাকচুয়ালি আই নো দ্যাট উই আর মিলিয়ন। সো আমরা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন স্টেটমেন্টে মিলিয়ন ডায়াসপোরা বলি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস নাম্বার ম্যাটার্স। সো আমরা যত বেশি আমি ডায়াসপোরাকে আহ্বান জানাবো আপনারা ONS এর সাথে কাজ করবেন টু রেজিস্টার মোর বাংলাদেশিস হিয়ার অ্যান্ড ইনক্রিজ আর নাম্বারস, বিকজ আর নাম্বার ম্যাটার্স। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশিদেরকে আমি দেখেছি যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেকে সবাই জানেন যে আমাদের হসপিটালিটি সেক্টরে আমাদের অবদান, আমাদের কেটারিং। অবশ্যই আমাদের ডায়াসপোরা পূর্বপুরুষরা যেটা তৈরি করে দিয়ে গেছেন, দ্য কারি ইন্ডাস্ট্রি, দ্য কেটারিং, দ্যাটস দ্য ব্যাকবোন অফ আওয়ার কমিউনিটি, দ্য ইকোনমিক ব্যাকবোন। সেটাকে ওরা রেকগনাইজ করেন। এবং এখন যেটা হচ্ছে আমরা বলছি আমাদের হসপিটালিটি সেক্টর ইজ বিং ডিজিটালাইজড, ইটস রিয়েলি ডাইভার্স, ইট ইজ ফিউশন, অ্যান্ড দে আর আ ফোর্স টু রেকন উইথ। সো আমাদের আইডেন্টিটি কিন্তু আমাদের কেটারিং সার্কেল এবং আমাদের যে ইয়েগুলো আছে হসপিটালিটি সেক্টর, সেটা অনেক ডিফাইন করে। অ্যান্ড নাও পলিটিক্যাল আমাদের ব্রিটিশ পলিটিক্সে আমাদের যে কাউন্সিলর এবং এমপিরা আছেন, মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট, তারাও কিন্তু বাংলাদেশকে এখন ডিফাইন করছেন। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আজকে সকালে একজন ফোন করেছেন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিলর ফ্রম লেবার পার্টি, অ্যান্ড ই সেইং দ্যাট there's a ব্রিটিশ শ্যাডো হেলথ মিনিস্টার যার কনস্টিটিউয়েন্সি ছিল অল হোয়াইট, ওখান থেকে উনি আফজাল খানের কনস্টিটিউয়েন্সিটা পেয়েছেন বার্মিংহাম। জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল। তো এটা পাবলিকলি বলছে, বাট উনি আমাকে ফোন করেছে যে নাও হি ওয়ান্টস টু এনগেজ উইথ দ্য বাংলাদেশি কমিউনিটি বিকজ দ্যাটস গোইং টু বি হিজ ভোটার ইন দ্য আপকামিং ইলেকশন, অ্যান্ড হি ইজ সেইং ক্যান ইউ হেল্প আস টু কানেক্ট? I said of course I'll just connect you to some few business leaders in Bangladeshi community and maybe bring him to Channel S, and he'll get connected and he can get all the votes. So এই যে তারা আমাদেরকে ভ্যালিউ করে আমার ডায়াসপোরাকে, কাজে দে ডু ভ্যালিউ দ্য ডায়াসপোরা, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট দেম টু আন্ডার ভ্যালিউ দ্য ডায়াসপোরা। সো আই ট্রাই টু রেজ দ্য profile of my diaspora to the extent possible, because our diaspora defines Bangladesh. They are the true ambassadors. Our diaspora is rated strongly and high by British government. আপনি তো বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্র সরকার সবার সাথে মেলামেশা করেন, মিট করেন, তাদের প্রতিক্রিয়া কি আমাদের কমিউনিটি সম্পর্কে? তারা আমাদের কমিউনিটি সম্পর্কে কি বলে আপনাকে? So, just yesterday I was hosting this lunch. আমরা IMO কাউন্সিলে ঢুকেছি, তো 40টা রাষ্ট্রদূতকে আমি লাঞ্চ দিয়েছিলাম। সেখানে যারাই প্রথমে জিজ্ঞেস করেন যে তোমাদের ডায়াসপোরা কত, হালকাভাবে জিজ্ঞেস করেন তোমাদের তো আছে, তো অনেক রাষ্ট্রদূতের ডায়াসপোরা নেই, অনেকের আছে। তো যেমন রোমানিয়ান অ্যাম্বাসেডার, বাই দ্য ওয়ে আই এম দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য উইমেন ইন ডিপ্লোমেসি নেটওয়ার্ক। এখানে প্রায় 35 জন থেকে 40 জন মহিলা রাষ্ট্রদূত আছে, তাদের একটা ফোরাম আছে, ওখানে ইলেকশন করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। আমি নির্বাচিত হয়েছি গত 30 জুনে আমি নির্বাচিত হয়েছি। টার্ম শেষ হয়ে যাবে 31 জানুয়ারিতে। আইল বি হ্যান্ডিং ওভার টু ল্যাটিন আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার। বাট ওখানে যেটা হয় কি, আমরা উইমেন্স গ্রুপে আমরা জানি যে ফর এক্সাম্পল রোমানিয়ান অ্যাম্বাসেডার, রোমানিয়ান কিন্তু এখানে প্রায় 1 মিলিয়ন আছে, ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান পোলিশ আছে। তো বাংলাদেশের ডায়াসপোরা 1 মিলিয়ন, এটা শুনলে কিন্তু সবাই খুব নড়ে চড়ে বসে। আচ্ছা তোমার 1 মিলিয়ন, ইটস লাইক এ স্ট্রেংথ, something that we can show and we showcase. So this is something to be proud of. কাজেই
অন্যান্য দেশের যারা ওয়েস্টার্ন ডিপ্লোম্যাটস, ইউরোপিয়ান ডিপ্লোম্যাটস এবং অনেক ল্যাটিন আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটস আছে, স্মল আইল্যান্ডস আছে, সাউথ এশিয়াতে তো উই আর দ্য থার্ড লার্জেস্ট, আই মিন ব্রিটেনে উই আর দ্য থার্ড লার্জেস্ট ডায়াসপোরা, বাংলাদেশিজ আর দ্য থার্ড লার্জেস্ট ডায়াসপোরা। দিস ইজ সামথিং টু বি সো প্রাউড অফ। বাংলাদেশি মিডিয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন কি খুব বেশি টাফ টাইম দিয়েছে তারা আপনাকে, না ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক ছিল মিডিয়ার সাথে আপনার বিলাতে? বাংলা মিডিয়া, আমি নিউ ইয়র্কেও চাকরি করেছি, আমাদের পার্মানেন্ট মিশন, ওখানে অনেক ভাইব্রেন্ট একটা মিডিয়া আছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে বিশ্বের সবচেয়ে পুরানা বাংলা মিডিয়া যুক্তরাজ্যে, এবং 60s বা তারও আগে থেকে জনমত পত্রিকা আছে, তারপর এখানে বিভিন্ন রকমের টিভি চ্যানেলস আছে, চ্যানেলের শো, যেগুলো খুব ওয়েল স্ট্যাবলিশড, ওয়েল what can I say, in terms of resources and infrastructure, well established and strong actor media. So therefore, the first job when I came here, I joined on 26th of November, আমি এখানে আসলাম, এবং প্রথম যে অনুষ্ঠানটা করেছিলাম সেটা ছিল ব্রিটিশ বাংলা মিডিয়ার সাথে আমার একটা ইন্টারাকশন। আমার মনে আছে 12ই ডিসেম্বর 2018-তে প্রথম ইন্টারাকশনটা মিডিয়ার সাথে করি। So when I came here, there was this perception that media or the diaspora is slightly hostile towards the High Commission. So I took it upon me as a challenge, the media সাথে engage করতে হবে এবং তাদের কি প্রশ্ন, তাদের কি কমপ্লেইন্ট, এটা শুনতে হবে। সো প্রথম থেকে আমি মিডিয়াকে খুব গুরুত্ব দিয়েছি, বাংলা মিডিয়াকে, যেটাকে ব্রিটিশ বাংলা মিডিয়া বলে। এবং প্রেস ক্লাবে কিন্তু আমি প্রথম রাষ্ট্রদূত, 2019-এ ইমদাদ ভাই প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং জুবাইর ভাই ছিলেন, ওনারা কিন্তু আমার একটা লাইভ এরকম একটা ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটাও কিন্তু আপনার মতো সবাই বলেছেন যে ভয় পাচ্ছেন না, আমি না ভয় পাচ্ছি না, যাই দেখি কি হয়, যা কপালে আছে, বাট আই হ্যাভ টু engage with the media. So I think the diplomacy of this age is defined by the media. Call it the electronic media, call it the social media, and hence you have to engage with the media. And therefore, my experience of engaging with Bangla media has been excellent. So I respect the British Bangla media very much. Ebong na amake kono tough time deni. It was, I wouldn't say it was peanuts handling them, but ami kokhono feel korini kono tough time diyeche. Thank you. আপনি আসার পরে কিন্তু কোভিড, আপনি আসার পরে ব্রেক্সিট, ওয়ার, একটানা দুইটা চলতেছে। কিভাবে মানে মনে হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড অর্ডার হ্যাজ চেঞ্জ, সাপ্লাই চেইন হ্যাজ ব্রোকেন, দের ইজ নো সাপ্লাই চেইন, এভরিথিং ইজ ব্রোকেন। এইসব বিশ্বকে মোটামুটি বদলে দিচ্ছে। এইসব জিনিসে বাংলাদেশ কিভাবে তার প্রভাবটা পড়বে, কিভাবে সেটা মোকাবিলা করবে বলেন তো? COVID was a major setback during my tenure here. সো কোভিড তো আপনাদের যুক্তরাজ্যে সেই যে মার্চে বন্ধ করেছে, পরে 2021-এর সেপ্টেম্বরে খুলেছে। আমার মনে আছে যে আমরা ফার্স্ট ইভেন্ট করেছিলাম ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের সাথে, একটা ইনভেস্টমেন্ট কনফারেন্স, আমাদের ফরেন মিনিস্টার্স আসছিলেন, অ্যান্ড 2021 আমরা ইনভেস্টমেন্ট সামিটও করেছি। সো হোয়াট উই কুডন্ট ডু, বাট উই ডিডন্ট সিট ডাউন ডিউরিং কোভিড, আমরা কিন্তু অনলাইনে কন্টিনিউয়াস করে গেছি। এবং বঙ্গবন্ধুর জাতির পিতার যে 8ই জানুয়ারিটা, এইটা কিন্তু আমরা we did a lot of Bangabandhu public diplomacy, because I had confluence of three major events. One was the Bangabandhu centenary, the second was the Bangladesh's 50 years, and Bangladesh-UK relations of 50 years. Oh. So these three major events, actually historic events, defined my period during COVID 2020 and 2021, and we made the best of it. Amader British foreign minister ashilo, Keir Starmer ashilo, sob Zoom-e amra kore niyechi. So we took the alternate media, electronic media, virtual, কিন্তু অবশ্যই এটা একটা সেটব্যাক যে আমরা 2 বছর ফিজিক্যালি we can go out and meet people. So COVID was a major setback. After that, Ukraine war started. So we were just recovering. আমাদের জানেন যে 2019-এ বাংলাদেশের গ্রোথ রেট 8.12% নিয়ে গেছিলেন ওনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ওনার যে 2021 ভিশন আছে, দ্যাট ওয়াজ 2020-এ বাংলাদেশের ডাবল ডিজিট গ্রোথ হবে, সো 10% গ্রোথ হবে, and we were going there. But suddenly COVID came and our growth rate went to 5.2%. Then we recovered from the COVID. Again, we went to 7% in 2021-এ যখন খুললো। 2022-তেও আমাদের 6.75% ছিল। 2022-তে যখন ইউক্রেন ওয়ার শুরু হয়ে গেল, we were facing a major problem. What was that? আমাদের এনার্জির একটা বিগ পার্ট আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হয়, LNG, LPG and diesel, and we were spending all our foreign currency buying the same amount of energy but 3 times the price. And we, fuel and fertilizer, আমরা শস্য নির্ভর কান্ট্রি, কৃষি নির্ভর দেশ, এবং ফুড সিকিউরিটি অ্যাচিভ করেছি আমরা, তার জন্য কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই অফ ফার্টিলাইজার লাগে। সো ফিউল অ্যান্ড ফার্টিলাইজার ইম্পোর্ট ওয়াজ আ মেজর অবস্টিকল টু আওয়ার গ্রোথ রেট, এবং গ্রোথ রেট এখনও আমাদের 6% আছে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এটা ইউক্রেন ওয়ারটা খুব মেজরলি এফেক্ট করেছে। এগেন ইউ সেড জিওপলিটিক্যাল অর্ডার ইন দ্য সিকিউরিটি কাউন্সিল, উই হ্যাড টু ডিসাইড how many resolutions will be voting towards Ukraine and how many will be voting
voting towards Russia. So আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু friendship to all and malice towards none policy আমরা follow করেছি. We made a balance. In certain resolutions we voted in favor of Ukraine, and certain resolutions voted in favor of Russia. So we maintained that balance. And then of course Palestine conflict হয়েছে. We were unreserved, we supported Palestine. Bangladesh কিন্তু আমাদের যখন কনস্টিটিউশন জাতিপিতা করেছেন ওখানে কিন্তু একটা আর্টিকেল 25(1 and 2 আছে, সেখানে আছে সেলফ ডিটারমিনেশন, অ্যান্ড দিস ওয়াজ টোটালি ডিটারমিন্ড যে আমরাও সেলফ ডিটারমিনেশন করেছি, প্যালেস্টাইনের মানুষের অধিকার আছে। তখন থেকে আমরা প্যালেস্টাইনের এনি রেজলিউশনে বাংলাদেশ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু কোস্পন্সর। আমি নিজে নিউ ইয়র্কে রেজলিউশন কোস্পন্সর করেছি। বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি বাংলাদেশ ইজ অ্যামাং দ্য 5 কান্ট্রিজ যারা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে একটা কেস সাবমিট হয়েছে ফর ওয়েদার জেনোসাইড অ্যান্ড ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি হ্যাভ বিন কমিটেড অন দ্য প্যালেস্টিনিয়ান সিভিলিয়ান্স, এবং সেখানে 5টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ। So I think our position on that is very clear, where we stand. And in this geopolitical, very complex situation that is dividing the world, we are still trying to, we believe in the two-state theory, যে peacefully দুটা state থাকবে, এবং আমাদের foreign policy has been something of very, what can I say, consensus building. Ready-made garments, RMG, শিল্পে প্রায় আমরা শুনি যে শ্রমিকরা ঠিকমতো বেতন পাচ্ছে না, আন্দোলন হয়, ভাঙচুর হয়, দায় কার, সরকারের না মালিকদের না বায়ারদের? এই সমস্যাগুলি নিয়ে ক্রেতার সাথে কখনো আপনার আলাপ হয়েছে? So we did organize many events, and recent আমরা পার্লামেন্টও করেছি। এই যে 2023-এর এই যে ওয়েজ নিয়ে যে লেটেস্ট যে ওয়েজ বোর্ডটা হলো সেটা জানানোর জন্য, অ্যান্ড বিভিন্ন রকমের যে ট্রান্সফরমেশন হয়েছে আমাদের রেডিমেড গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, particularly since Rana Plaza, to showcase that we did organize events. So therefore, let me just address the wage issue and labor rights issue. The wage এর কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আপনি জানেন যে 2006-এ আমাদের লেবার অ্যাক্ট হয়েছে। 2006-এর লেবার অ্যাক্টে 2006-এ আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টসদের বেতন ছিল হচ্ছে 1300 টাকা মাসে, 1600 টাকা, জি 1600 টাকা ছিল মাসে। সো তারপরে 2009-তে 2010-এ প্রথম ওয়েজ বোর্ড ফর্ম করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এবং সেখানে আমাদের বেতন হয় 3000 টাকা। 3000 টাকা পরবর্তীতে 2013-তে সেকেন্ড ওয়েজ বোর্ড হয়, মিনিমাম ওয়েজ, এটা মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড বলে, যেটা হচ্ছে একজন হেল্পারের, যেটা অ্যাপ্রন্টিস। 2013-তে সেটা 5300 করা হয়, দ্বিতীয় ওয়েজ বোর্ড। পরবর্তীতে তৃতীয় ওয়েজ বোর্ড হয় 2018-তে, তখন এটার বাড়িয়ে করা হয় 8000 টাকা একজন হেল্পারের, দ্যাট ইজ অ্যাপ্রন্টিসের। এবং লেটেস্ট যে 2023, যেটা 1 ডিসেম্বর থেকে কার্যকরী হয়ে গেছে, সেখানে এটা 12,500 টাকা করা হয়েছে। সো বিটুইন 2006 উইভ হ্যাড আ হিউজ জাম্প ইন আর মিনিমাম ওয়েজ, এবং এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। এই জায়গাটা যখন ওয়েজ বোর্ড হয়, দের ইজ আ মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড কমিটি, এখানে শ্রমিকদের, এখন তো ট্রেড ইউনিয়ন হয়েছে, 2018 লেবার অ্যাক্টে ট্রেড ইউনিয়ন হয়েছে বাংলাদেশে, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি থাকেন, সিনিয়র লেবার লিডাররা থাকেন, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থাকেন, সরকার থাকে, এমনকি আইএলও থাকে, কাজে সবাই মিলেই কিন্তু এটা মিনিমাম ওয়েজটা করা হয় অ্যাকর্ডিং টু অ্যাফোর্ডেবিলিটি। না ইউ আস্ক মি দ্যাট বেতন দেওয়া হয় না, দিস ইজ এ রং পারসেপশন। আপনার ইউকে রিটেইলার, ফর এক্সাম্পল মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার, সে যখন আপনার ফ্যাক্টরিতে অর্ডার প্লেস করবে, সে কিন্তু আপনাকে অডিট করে, এবং সব কিছু ইলেকট্রনিক, আপনাকে এখন কোনো কিছু খাতায় লেখে না, এভরিথিং ইজ লাইক সোয়াইপ কার্ড, এভরিথিং ইজ ডিজিটালাইজড। সো আপনি যে ঢুকলেন আর বেরোলেন, আপনি কত ঘন্টা কাজ করেছেন একজন শ্রমিক, একদম ওখানে সাথে সাথে ডিজিটালাইজড হয়ে যাবে, অ্যান্ড এটা ওরা রিয়েল টাইম মনিটর করতে পারে। সো এখনকার অডিটগুলো অনেক রিয়েল টাইম হয়, এবং সেই জায়গাটাতে কোনো স্কোপই নাই যে আপনি ওইটার নিচে তাকে বেতন দিবেন। নাও দিস ওয়েজ, মিনিমাম ওয়েজ ইজ ফর আ অ্যাপ্রন্টিস, যে 6 মাসে ওই বেতনটা খালি পাবে, তারপরে কিন্তু সে পার্মানেন্ট হয়ে গেলে তার বেতন সাথে সাথে বেড়ে যাবে। নাও লেট মি অলসো গিভ ইউ আ কম্প্যারেটিভ স্কেল ওয়েজের। না বাংলাদেশ 12,500 করেছে, ভারতের মিনিমাম ওয়েজ এখনও বাংলাদেশ থেকে নিচে, চায়নার মিনিমাম ওয়েজ এখনও বাংলাদেশের নিচে। সো ভারতেরটা হচ্ছে 9,000, চায়নার হচ্ছে 9,000 কিছু একটা, 9,300। বাংলাদেশে কিন্তু এখন 12,500 টাকা। বাংলাদেশ কিন্তু 2018-এ 8,000 দিয়েছিল, 8,000। কিন্তু আপনি যখন দেখবেন পার কেজি গার্মেন্টের প্রাইস কত, তখন দেখা যাবে যে আমরা যে ওয়েজটা এখন দিচ্ছি এবং সেই তুলনায় যে প্রাইসটা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে মার্কেটের লোয়েস্ট। আমাদের হচ্ছে $17 পার কেজি অফ মার্কেট ইন ইউ, যেটা আমাদের কাপড় বিক্রি হয়। সেটা কিন্তু ক্যাম্বোডিয়া, আমাদের থেকে ক্যাম্বোডিয়ার মিনিমাম ওয়েজ কত, আমাদের হচ্ছে 12,500, ওদের হচ্ছে 13,000। ভিয়েতনামের হচ্ছে ধরেন 14,000, কিন্তু ভিয়েতনাম কিন্তু হাইয়েস্ট টাকা পাচ্ছে ইউ থেকে, গিভিং দ্যাট কাইন্ড অফ ওয়েজ। আমাদের থেকে এখন ওয়েজ ডিফারেন্স নাই। সো দেয়ারফর কম্প্যারেটিভ স্কেলে আমাদের ওয়েজ কিন্তু গ্লোবাল অ্যাভারেজ, মানে আমাদের যে কন্টেম্পোরারি কান্ট্রিজ আছে, ভারত আছে, চায়না আছে, পাকিস্তান আছে, তাদের থেকে কিন্তু আমাদের ওয়েজ better, এখন আরো উপরে। One more thing I'd like to mention is right now বাংলাদেশে highest number of green garment factories.
203 green garment factories. It's called US, it's called LEED certified. So it's the US এর একটা energy and environmental যে standards সেটা maximum আমরা achieve করেছি. 200 LEED certified green factory মধ্যে 203 is in Bangladesh, and number 1 যেটা platinum সেটার মধ্যে বিশ্বের 10টির মধ্যে 8টি বাংলাদেশে, এবং এখন বাংলাদেশ হ্যাজ ট্রান্সফর্মড ইনটু আ গ্রিন অ্যান্ড সাস্টেইনেবল রিসাইক্লেবল গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি। ভারতের অনেক কোম্পানি যুক্তরাজ্যে ইনভেস্ট করেছে বিলিয়নস অফ পাউন্ডস। আপনি টেক ইন্ডাস্ট্রি দেখেন, আর অটোমোবাইল দেখেন, আর ব্রিটিশ স্টিল দেখেন, ভারতের বড় বড় ব্যবসায়ীরা করে। আমাদের দেশে ব্যবসায়ীরা এটা কেন ফলো করতে, সরকারি কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কিনা, না কেন ওরা আসতেছে না এখানে? আসলে 2019-এ আমাদের একটা টাকা বন্ড হয়েছে, বাংলা টাকা বন্ড, যেটা একটা হিস্টোরিক ছিল। সো লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে একটা স্মল অ্যামাউন্টের বাংলা টাকা বন্ড আমরা লঞ্চ করেছি। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট, আই থিঙ্ক, বাংলাদেশ থেকে আনা ইনভেস্টমেন্ট ইন লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, আমাদের যারা ফ্রিল্যান্সাররা তারা কিন্তু ইউকেতে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ইনভেস্ট করছেন, কিন্তু ফিজিক্যাল ইনভেস্টমেন্টটা করে, যেমন ডিজিটাল ব্যাংকিং আমাদের পারমিট দিয়েছে। এই যে গত নভেম্বরে, কিন্তু অক্টোবরে অনেকগুলো ইউকে থেকে 3-4টা কোম্পানি ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে। ইন্ডিয়ানরা তাদের অনেক স্কিল, হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড স্কিল নিয়ে আসে। আমি ইন্ডিয়ার ইনভেস্টমেন্টের কথা বলছি, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে দেয়ার নিলি ইন্ডিয়া এখানে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে প্রায় 25 বিলিয়ন, 23 বিলিয়নের বেশি। সো ওই জায়গাটাতে বাংলাদেশের থেকে এখানে ইনভেস্টমেন্ট আনা ইজ ডিফিকাল্ট, বিকজ আমাদের রুলস রেগুলেশন যেটা বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের, যে ইউ ক্যানট টেক মানি আউট অফ বাংলাদেশ টু ইনভেস্ট ওভারসিজ। এই জায়গাটাতে আমাদের সরকার কাজ করছেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকও কাজ করছে। সো এটা এখন আন্ডার রিভিউ আছে, আশা করছি ভবিষ্যতে এটাও বাংলাদেশ করবে, বাংলাদেশের এখানে ইনভেস্টমেন্ট করবে। বা এটাতে সেটব্যাক হচ্ছে না যে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা কিন্তু সিঙ্গাপুর হয়ে লক্ষ লক্ষ বিলিয়নস অফ পাউন্ডস নিয়ে আসতেছেন এখানে, কিন্তু লিগালি হলে তো আমরা ব্যবসা হবে, ইয়াংস্টার উইল কাম এন্ড ওয়ার্ক। সো এই মুহূর্তে, অ্যাজ ইউ নো, দ্যাট আমাদের ফরেন কারেন্সি প্রেশারে আছেন, রিজার্ভ, বিকজ অফ ইউক্রেন ওয়ার অ্যান্ড দ্য ইম্পোর্ট অফ এনার্জি, ফার্টিলাইজার অ্যান্ড ফিউল। বাট অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের পলিসি কিন্তু আলোচনা হচ্ছে। ইট ইজ আন্ডার রিভিউ বাই বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ থেকে ছাত্ররা আসে এখানে, অনেক ভালো ভালো ছাত্ররা আসে, কিন্তু তারা অনেকে ফেরত যেতে চায় না। এটা বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যতে এটা ড্রেন হচ্ছে না, ব্রেইন ড্রেন, না এটা ইতিবাচক না নেতিবাচক কোনটা? আমার তো মনে হয় যে আপনারা ব্রিটিশ বাংলাদেশের দিকে যদি দেখেন, ওনাদের দেহ থাকে এখানে, প্রাণ থাকে বাংলাদেশে। সো বাংলাদেশের স্টুডেন্ট এখানে থেকে যাবে, তার ব্রেইন হবে, আমি তো বিশ্বাস করি না। তারা বাংলাদেশেই ফেরত দিবেন। আপনাকে একটা গুড নিউজ দিতে চাই, আপনি দেশের বাইরে লেখাপড়া করে তো আপনি দেশে ফেরত গেলেন, কিন্তু এখন তো সেই মেন্টালিটি নাই। এই জেনারেশন কিন্তু ফেরত যাচ্ছে। আগের যে 80s-এর জেনারেশন ওয়াজ এ টোটাল ব্রেইন ড্রেন। আমি জানি যে আমাদের বুয়েটে যারা আমাদের সাথে পড়েছে, 99% কিন্তু বিদেশ চলে গেছে, আমেরিকা চলে গেছে। দ্য হোল এন্টায়ার কোহর্ট অফ পিপল ওয়েন্ট টু ইউনাইটেড স্টেটস। এখন কিন্তু আমার যে 3 ছেলে, তারা কিন্তু কেউ বিদেশে থাকবে না, তারা বাংলাদেশে চলে গেছে। 2জন অলরেডি গ্র্যাজুয়েশন করে বাংলাদেশে ব্যবসা করছে। আমাদের পরিচিত অনেক অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ গ্র্যাজুয়েট, বাট দে ডিডন্ট গো ব্যাক টু বাংলাদেশ। বাট এটা হয়তো অন্য একটা সাবজেক্ট, সেটা একটা অন্য একটা সাবজেক্ট। হয়তো তারা ইন্টারন্যাশনালি রিনাউন্ড হবে। দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, every Bangladeshi wants to stay connected to Bangladesh. এবং আমরা আশা করছি যে this we cannot call a brain drain. The brain is somewhere overseas, but the brain still is contributing to Bangladesh. Thank you. So, আপনি হাই কমিশনের কর্মীদের পেশা দায়িত্ব নিয়ে প্রায় আমাদের কাছে অভিযোগ আসে। আপনার কাছে কি অভিযোগ যায় মাঝে মধ্যে? আমাদের হাই কমিশনে আমি একটা কমপ্লেন্টস প্রসিজার করেছি, এটা 2019-এই করা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট কোভিডের মধ্যে আমরা করেছি। সেটা হচ্ছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কমপ্লেন ডিরেক্টলি টু দ্য হাই কমিশনার, ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন কমপ্লেন্টস প্রসিজার লেখা আছে, পার্সোনাল অফিসার টু হাই কমিশন, and you can write to me about any of my officers. I will look at it with dispassionately, without favor. So যদি কারো এগেনস্টে কমপ্লেন থাকে, ওখানে পাঠানোর সুযোগ আছে। এবং আমার কাছে এরকম কমপ্লেন আসে মাঝে মাঝে যে আমি এরকম খারাপ ব্যবহার করেছে বা এটা করতে পারছি না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা আমরা রিড্রেস করি। সো দেয়ার ইজ আ প্রসেস ফর কমপ্লেন্টস অ্যান্ড রিড্রেস। সো আমি এটাকে খুব স্ট্রংলি পারসু করি। আর আমাদের হাই কমিশনের যে কনসুলার সার্ভিস ভালো হয়েছে, একই রকম, মানে আপনি 2018-তে যে কয়টা মানুষ ছিল, এখনো কিন্তু সে কয়টা মানুষই আছে, একটা অ্যাডিশনাল মানুষ অ্যাড হয়নি। However, we have seen our service has more than doubled and tripled. বাংলাদেশে হাই কমিশনে যারা কাজ করেন সবাই কি বাংলাদেশ থেকে আসেন, না লোকাল রিক্রুট আপনারা করেন? So locally recruit, it's almost like 50-50. So 50 হচ্ছে locally, আর 50 বলতে পারেন যে হাই কমিশন থেকে হোম বেস যাদেরকে আমরা বলি। সার্ভিসগুলো আরো উন্নতি হবে, এটা কোনো প্ল্যানিং করে যাচ্ছেন আপনি? এখন আমরা 3 গুণ সার্ভিস দিয়ে যদি আপনাদেরকে আরো উন্নতি চান, যেমন ওয়েবসাইটে কিছু
তরুণরা কিছু হাসাহাসি তো করেই ওয়েবসাইটটা ইজ নট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আপনার আমি ওখানে কিছু কমেন্ট পড়েছি প্রোগ্রামের আগে দেখেছি কিছু কমেন্ট ছেলেদের ইয়াং তরুণদের দেখেছি এটা তো আরেকটু ইমপ্রুভের দরকার না অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটের অবশ্যই ইমপ্রুভমেন্টের দরকার আছে আমরা এটাতে আরো নজর দিব কিন্তু একই সাথে আমাদের যে এনভিআর এর জন্য আপনারা অ্যাপ্লাই করেন অথবা ভিসার জন্য অথবা বার্থ রেজিস্ট্রেশন এই পোর্টালগুলো কিন্তু আমাদের পোর্টাল নয় এমনকি এমআরপি এগুলো কিন্তু আসলে আমাদের জাতীয় পর্যায়ের পোর্টাল সো ওই পোর্টালগুলোর সাথে আমাদের ওয়েবসাইটের ইনকম্প্যাটিবিলিটি আছে অনেক সময় অ্যাপল সিস্টেমের সাথে ইনকম্প্যাটিবল থেকে নতুন জেনারেশন খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় যে ফিল আপ করতে আমরা কিছু কিছু টিপস দিয়ে দিই যে ছবি পরে আপলোড করবেন সো উই ট্রাই আর বেস্ট টু মেক ইট ইজি ফর দ্যাম টু অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ওয়েবসাইট ইমপ্রুভমেন্টে যে রেকমেন্ডেশন দিয়েছেন দের ইজ সো মাচ স্কোপ টু ইমপ্রুভ দ্যাট সো উই আর লুকিং অ্যাট থ্যাংক ইউ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আপনাকে আমি ফ্লোর দিচ্ছি আপনি আমাদের সবাইকে বুঝিয়ে বলেন কারণ আপনার আমলে আমি একটাই পেতাম কমপ্লেইন্ট যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এটাকে আপনি একটু আমাদের সবাইকে বুঝিয়ে বলুন কিন্তু 1 মিনিটের বেশি নেবেন আচ্ছা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিতে হলে আমাদের 2012তে একটি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অ্যাক্ট করে সরকার 2012 এবং 2015তে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি রুলস করে সেই রুলসে লেখা আছে যে যিনি পাওয়ার দিবেন তার পাসপোর্টের বিবরণী দিতে হবে এবং এই পাসপোর্ট হচ্ছে বাংলাদেশি পাসপোর্ট আপনি জানেন এটা বাংলাদেশি অ্যাক্ট কাজে বাংলাদেশি অ্যাক্ট ইন বাংলাদেশি রুলসের বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকাটা বাঞ্ছনীয় এটি আসলে আমাদের 2016 কেন এই গত 4 বছর ঠিক মানে আমি 2018তে আমরাও কিন্তু ঠিকমতো ফলো করিনি এটা করতে করতে একটা জায়গায় এসে দেখা গেল যে কোয়াইট আ ফিউ পিপল দে হ্যাভ টেকেন পাওয়ার উইথ দেয়ার ব্রিটিশ পাসপোর্ট অ্যান্ড এনভিআর বাট অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভেন্ট given the power to somebody that they should have given for example your brother or your sister so ফ্যামিলির মধ্যে অনেক ডিসপিউট হয়েছে এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ব্রিটিশ পাসপোর্টে করাতে কারণ তখন আমরা সচেতনভাবে 2021-এ আমরা একটা ইনস্ট্রাকশন পাই হোম অফিস থেকে এবং এটা ল মিনিস্ট্রির সাথে আলোচনা করেই করা হয়েছে ফরেন মিনিস্ট্রি এটা দেয় আমাদেরকে যে ওই পাসপোর্টটি বাংলাদেশি পাসপোর্ট ছাড়া আপনারা দিবেন না বাংলাদেশি পাসপোর্টে দেখবেন আপনার বাবার নাম লেখা থাকে এবং পার্মানেন্ট ঠিকানা লেখা থাকে নাও যখন জমি জমার বিষয়টা আসে পাওয়ার দেওয়ার এই পার্মানেন্ট ঠিকানাটা আমাদেরকে ভেরিফাই করতে হয় সো এই কারণে বাংলাদেশি ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নাও ওয়ান মাস্ট আস্ক মি যে বাংলাদেশি ভ্যালিড পাসপোর্ট তো আমার নাই কেমনে করব আমার বাচ্চার তো বিদেশে জন্ম হয়েছে আমি কি করে বাংলাদেশি এভরিথিং you can do in Bangladesh High Commission London if you don't have a Bangladeshi birth certificate you're born here your child is born here you have a Bangladeshi passport either of the parents have a Bangladeshi passport সেটা নিয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশনে চলে আসবেন তার আমরা তাকে বার্থ রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দিব once she has a Bangladeshi birth certificate he or she can apply for a e-passport or a MRP একটি বাংলাদেশি ডুয়াল ন্যাশনাল সে ডুয়াল ন্যাশনাল হলো কি করে তার যদি একটি বাংলাদেশি পাসপোর্ট না থাকে মাহি ভাই আপনিই বলেন ইজ ইট ফেয়ার না ইট ইজ এন্ড এখন আপনার এনআইডি এসছে এনআইডি কিন্তু আপনার বাংলাদেশি ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকা লাগবে কাজে ইন এনি কেস এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ ওয়ান্ট অবটেইন অ্যান এনআইডি ইউ নিড টু হ্যাভ আ বাংলাদেশি পাসপোর্ট তাহলে একটু কষ্ট করে সবাইকে আমি আহ্বান জানাবো বাংলাদেশি পাসপোর্ট অবটেইন করবেন থার্ড জেনারেশন যাদের প্যারেন্টসদের জন্ম এখানে তাদের কি হবে অবস্থা কোনো সমস্যা নেই পেরেন্টসের জন্ম এখানে তার বাবা তো বাংলাদেশি ছিল সে যে এনভিআরটা নিচ্ছে যেই প্রিন্সিপালে বিকজ হি অর শি ইজ আ বাংলাদেশি ডিসেন্ট তার বাবা মায়ের তো বাংলাদেশি পাসপোর্ট আছে অথবা বার্থ সার্টিফিকেট আছে একটা না একটা কিছু আছে একটা বাংলাদেশ পাসপোর্ট নিয়ে পুরানো হয়ে গেছে হাতে লেখা ইনভ্যালিড এরপরেও কিন্তু তার বাংলাদেশে একটা প্রুফ আছে হি হ্যাজ টু কাম টু দ্য হাই কমিশন উইথ দ্যাট প্রুফ হি অর শি আপনার অবস্থান থেকে বাংলাদেশকে দেওয়ার মতো অনেক কিছু আপনার আছে আমরা মনে করি আপনি আগামীর বাংলাদেশকে কোথায় দেখতে চান বাংলাদেশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে চোখে দেখেছেন বঙ্গবন্ধু যে চোখে দেখেছেন যে সোনার বাংলা একটু সেকুলার প্রগ্রেসিভ দেশ অর্থনৈতিকভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো সেই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে a lot has been achieved I mean there has been a like একটা অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ we have achieved that branding that says we're the one of the tiger economies in Asia so আমরা যে টাইগার ইকোনমি হয়েছি সেই জায়গাটাতে আমরা আসতে পেরেছি there is a এখন একটা সেটব্যাক একটা টেম্পোরারি সেটব্যাক ইউক্রেন ওয়ার হয়েছে কিন্তু উই ক্যান কাম আউট অফ ইট এখনো আমাদের গ্রোথ রেট কিন্তু 6%-এর কাছাকাছি সো উই হ্যাভেন্ট লস্ট এনিথিং উই আর জাস্ট গোয়িং টু আমি যেটা দেখতে চাই যে 2041-এ স্মার্ট বাংলাদেশ বলেছে একটা জিনিস মনে রাখবেন এই যে আপনি আমাকে বললেন যে সব কিছু ডিজিটালাইজড হয়ে গেছে কেন জানেন আপনার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করার জন্য আপনার কেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট লাগবে রেজিস্ট্রেশন ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন এভরিথিং ইজ ডিজিটালাইজ এখানে আপনার এভরি ইনফরমেশন হ্যাজ টু ম্যাচ দি আদার এনআইডি হ্যাজ টু কমপ্লিমেন্ট এমআরপি হ্যাজ টু কমপ্লিমেন্ট ই পাসপোর্ট টু কমপ্লিমেন্ট বার্থ সার্টিফিকেট একটু ডিসক্রিপেন্সি থাকলেই কিন্তু সমস্যা সো বাংলাদেশ যে স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে এটি আমি দেখতে চাই যে 2041-এ যে নতুন জেনারেশন তারা যেন গ্লোবাল যে আইটি ব্যবসাটা সেটা যেন পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে এটা ইন্ডিয়া করতে পেরেছে উই আর গেটিং দেয়ার আমাদের ফ্রিল্যান্সার আছে 700,000 ফ্রিল্যান্সার
সেন্টার্স আছে, তারা কাজ করছে ব্রিটেনের সাথেও। আপনাদের NHS এর যে ডিজিটাল ইমেজিং, এটা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে, এটা সাব কন্ট্রাক্ট পেয়েছে বাংলাদেশ NHS থেকে টু ইন্ডিয়া। এরকম অনেক কিছু আমরা সাব কন্ট্রাক্ট পাচ্ছি, আমাদের একদম বাংলাদেশে পড়াশোনা করা ছেলেমেয়েরা করছে। সো আই থিঙ্ক দ্য ইয়াং জেনারেশন ইজ দ্য হোপ অ্যান্ড লিডারশিপ ইজ দ্য হোপ। আর প্রাইম মিনিস্টার আবার রিইলেক্টেড হয়েছেন, আশা করছি নেক্সট 5 বছরে 5 বছরে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবেন বাংলাদেশকে, এবং নতুন জেনারেশনের উপর ফোকাস করেছেন। এই যে ব্র্যান্ডিংগুলো, স্মার্ট বাংলাদেশ শুনলেই তো একটা ছোট বাচ্চা আশাবাদী হয়। হোয়াট ইজ স্মার্ট? স্মার্ট ইজ এভরিথিং হ্যাজ টু বি উইথ AI। আজকে AI জেনারেটেড ডেটা দিয়ে ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, আপনি কোনো কিছু ফ্রড করতে পারবেন না। সো এই যে একটা নতুন AI এর যুগ, সেখানে বাংলাদেশ পুরোপুরি ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে, আমি খুবই আশাবাদী। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু অ্যানাদার ব্রেক, অ্যান্ড বিরতির পরে আমরা অডিয়েন্স নিয়ে আমরা আলাপ করবো। অ্যান্ড একটা বা দুইটা প্রশ্ন আমার থাকবে, কিন্তু ডোন্ট গো এনিওয়ে, স্টে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য টিভি। থ্যাংক ইউ। ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা ছোট্ট বিরতির পরে আপনার সামনে আমরা হার এক্সেলেন্সি হাই কমিশনের সাথে আলাপও আসলাম। এখন আমরা অডিয়েন্সের কাছে যাই। ভিউয়ার্স, লেটস গো। হোয়াট দ্য কোয়েশ্চেনস অডিয়েন্স হ্যাভ? আমার নাম মাহবুব হোসেন, ফর্মার স্পিকার অফ টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি অধ্যুষিত কাউন্সিল বা বারা। টাওয়ার হ্যামলেটস সাথে আপনার রিলেশন কেমন ছিল এবং কিভাবে ইনভলভমেন্ট ছিলেন, ভবিষ্যতে কেমন কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা জানাবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আসলে টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে দ্য হার্ট অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি। এটা হিস্টোরিক্যালিও দ্য হার্ট অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি, এবং ব্রিক লেনে জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে। কাজে এটি খুবই ঐতিহাসিক। এখানে আলতাফ আলী পাকে, শহীদ আলতাফ আলী রেসিজমের প্রোটেস্ট করতে গিয়ে উনি মারা গিয়েছিলেন। একই সাথে আমাদের শহীদ মিনার ওখানে বানানো হয়েছে। আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কাউন্সিলররা কমিউনিটি ওখানে রাজাকে নিয়ে এসেছিলেন, সেখানে আমারও সৌভাগ্য হয়েছে ব্রিক লেনে তাকে রিসিভ করার। সব কিছু মিলিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটসে যে আমি জানি যে যিনি এখন বর্তমান মেয়র, উনি ফার্স্ট ইলেক্টেড, মানে সেকেন্ড টাইম ইলেক্টেড মেয়র ফ্রম বাংলাদেশ। কাজে যুক্তরাজ্যের ভারতীয় অরিজিনের প্রাইম মিনিস্টার থাকতে পারে, পাকিস্তান অরিজিনের মেয়র থাকতে পারে, কিন্তু টাওয়ার হ্যামলেটসে কিন্তু বাংলাদেশিদের জায়গা, এটা সবাই জানে, এবং মেয়রও বাংলাদেশি। কাজে সামথিং টু বি ভেরি প্রাউড অফ। আমাদের যে 50th অ্যানিভার্সারি হয়েছিল অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স, টাওয়ার হ্যামলেটের মেয়রের সাথে আমরা অনেক অনুষ্ঠান করেছি। কাজে অনেক ক্লোজ একটি লিঙ্ক আছে। প্রতি শহীদ 21শে ফেব্রুয়ারিতে আমি কিন্তু ওখানে ফুল দিতে যাই, এবং যে কোনো কিছুতে আই ফল ব্যাক অ্যান্ড টাওয়ার হ্যামলেটস, মেয়র্স অফিস অর কাউন্সিলার্স, তারাই আমাদের সব। তারা আমাদের গ্রেটার লন্ডনে উই আর দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট কমিউনিটি। সো ব্রিটিশ বাংলাদেশেরই তো সবচেয়ে বড় কমিউনিটি এখানে গ্রেটার লন্ডনে। কাজে টাওয়ার হ্যামলেটস ইজ দ্য হার্ট অফ দ্যাট কমিউনিটি। I'm Councillor Josna Islam, Mayor of Redbridge. My question to you is, what can Bangladesh do to increase the tourism in UK? Thank you for this. It's a wonderful question. So we have organized tourism fairs in 2019, 2020 te korte paini COVID e, then 2022 এখানে ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম মার্কেট বলে একটা ইভেন্ট হয়, সেটা সাইডলাইন্সে কিন্তু আমরা ট্যুরিজমের প্রোগ্রাম করেছি, এবং এভরি ইয়ার উই গিভ আউট অ্যাবাউট 2500 ব্রিটিশ ভিসাস, যেগুলো ট্যুরিস্ট ভিসা, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য লার্জেস্ট ট্যুরিস্ট গ্রুপস দ্যাট গো ইন আ গ্রুপ, দে অ্যাকচুয়ালি টেক অন অ্যারাইভাল ভিসা। সো আমরা জানি যে অ্যাবাউট 5 থেকে 7,000 ব্রিটিশ ট্যুরিস্ট বাংলাদেশে যায়, কিন্তু যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্রিটিশ বাংলাদেশে যে এত বড় একটা ডায়াসপোরা এখানে আছে, তাদের জন্য আমরা ট্যুরিজম প্যাকেজ তৈরি করতে পারিনি এখন। এটাই আমরা আমাদের যে নেক্সট যে ট্যুরিজম অনুষ্ঠানটা হবে, সেখানে আমরা ট্যুর প্যাকেজটা ডেভেলপ করার জন্য আমরা একটা কার্যক্রম হাতে নিয়েছি, এবং আশা করছি 2024-এ আমরা এটা চালু করতে পারবো। My name is Abu Nasser. I work for the NHS as a psychiatric senior staff. One question, how do you deal with mental health in your role? Thank you for the question, because Bangladesh is taking leadership on mental health thanks to our Prime Minister's daughter, Saima Wazid. উনি কিন্তু আগে কিন্তু বাংলাদেশে অটিজম, মেন্টাল হেলথ, নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার এগুলো নিয়ে খুব একটা সোশ্যাল স্টিগমা ছিল। সেই স্টিগমাটাকে আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ কমপ্লিটলি ব্রোকেন দ্যাট সোশ্যাল স্টিগমা, অল দ্য গ্লাস সিলিংস, and now we are championing globally in the Commonwealth. Bangladesh was the country that organized mental health event in 2022 for the first time, এবং আমরা একটা মেন্টাল হেলথ মালবোর হাউস ডায়ালগ করার প্রস্তাব দিয়েছি, সেখানে বাংলাদেশ লিডারশিপ নেবে। ফ্রম আওয়ার পার্সপেক্টিভ, বাংলাদেশের ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট হয়েছে, অনেক দেশে কিন্তু মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট নাই। 2018-এ উই ডিড দ্য মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট, এবং মেন্টাল হেলথের যে অ্যাক্টের থেকে পলিসি করা হয়েছে, এই জাস্ট রিসেন্টলি 2023-তে করা হয়েছে। সো নাও উই আর আ কান্ট্রি ভেরি আপবিট অ্যান্ড ভেরি মাচ in tune with global mental health mechanisms of how to address the challenges of mental health affected people, including the young people, substance abuse, autism, সব দিক থেকে একটু disadvantage in mental health. So এটাকে আমরা টপ প্রায়োরিটি দিচ্ছি, nationally and internationally. Thank you.
আমার নাম অলি খান এমবি, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাকে, এই যে এই দেশে দেখেন যে মেইন স্ট্রিম যে পলিটিক্সে অ্যাজ আ মেয়র জুসনা ইসলাম, উনি আসছেন রেড ব্রিজ থেকে, লেবার পার্টিকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এবং যাচ্ছে। উনি যখন মেয়র হওয়ার পরে আপনারা কেন ওদেরকে একটা রেকগনিশন দেন না? It's basically a requisition from High Commission. আমরা তো ডায়াসপোরাকে রেকগনিশন দিতে চাই, যেমন আমাদের যে সিআইপিটি আছে যেটা রেমিটেন্স ভিত্তিক, এটা কিন্তু হাই কমিশনও এখনো একটা অনার দিবে এখন থেকে, যে যারা সবচেয়ে টপ 3 যারা রেমিটেন্স পাঠান যারা, তাদেরকে আমরা রেকগনিশন দিতে চাই। তবে যেটা আপনি বললেন যে মেয়র, আমরা কিন্তু লুৎফর সাহেবকে উনি ইলেক্টেড হওয়ার পর কংগ্রাচুলেশনস লেটার দিয়েছি। কাজেই তখন যারা ওনার সাথে যারা হয়েছেন এবং লেবার পার্টি, আমরা জেনারেল একটা কংগ্রাচুলেশনস লেটার কিন্তু দিয়েছি লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশকে, বাট ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা হয়তো দেইনি। বাট ডেফিনেটলি আমাদের যারা মেয়র হয়েছেন আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে, তাদেরকে নিয়ে আমরা অত্যন্ত গর্ববোধ করি এবং ওনাদেরকে আমরা চেষ্টা করি আমাদের সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য, একটা ফ্লোর দেওয়ার জন্য। বাট আপনি যেটা বলেছেন যে হাই কমিশন ইন্ট্রোডিউস, সো দ্য 2 awards that we have introduced in the mainstream, which is number 1 is the বঙ্গবন্ধু এডওয়ার্ড হিথ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড। এটা বিদেশিদেরকে দেওয়া হয়েছে, জুলিয়ান ফ্রান্সিসকে দেওয়া হয়েছে, যিনি অক্সফামে বাংলাদেশে একটা রোল প্লে করেছিলেন। এবং আরেকটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সাথে, এটা হচ্ছে একটু কনজারভেটিভ পার্টি ওরিয়েন্টেড। আরেকটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু থমাস উইলিয়াম কিউসি ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড, এটা আমরা দিয়েছি হচ্ছে শেরি ব্লেয়ারকে। তবে ভবিষ্যতে এই অ্যাওয়ার্ডগুলো আমরা বাংলাদেশিদেরকেও দিব। কাজে ইফ উই গিভ ওয়ান মেইন স্ট্রিম পার্সন, উই উইল গিভ টু ওয়ান। সো আমরা খুব সিলেক্টিভলি এটা দিব এবং এটার মেইন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে দ্যাট পার্সন হু কন্ট্রিবিউটস মোস্ট ইন স্ট্রেংথেনিং বাংলাদেশ ইউকে রিলেশনস। আসসালামু আলাইকুম। অনেক সময় হাই কমিশনারের কাছে কমপ্লেইন থাকে আমাদের, হাই কমিশনে অনেক সময় আমরা অনেক অভিযোগ দেই কিন্তু এটা বাংলাদেশে পৌঁছে না। কিন্তু ওনার মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেকটা অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু গত 5 বছরে পেয়েছি এবং উনি আমাদেরকে লিসেন করেছেন এবং এই লিসন করার ফলে উনি কিন্তু আমাদের মেসেজটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে মানে উনি পৌঁছান। 1 নম্বর হলো যেটা এনআরবি ডে, এই এনআরবি ডেটা কিন্তু আমরা দীর্ঘদিনের আমরা একটা আন্দোলনের ফসল এবং আমরা এখানে যে ডায়াসপোরা 700,000 বাংলাদেশে আমাদের কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না, কিন্তু উনি কিন্তু এটা সফলভাবে কিন্তু আমাদেরকে এটা মানে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমাদেরকে একটি উপহার দিয়েছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। Viewers, let's go back to her again. মুরব্বীরা এখনো কমপ্লেন করেন যে ওই ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে নিচে হেঁটে যাওয়া যায় না, একটা ডিসেবল অ্যাক্সেসের ব্যবস্থা আপনি করেননি 5 বছরে। এটা তো একটু মানে সবই তো ভালো বললাম, কিন্তু একটা দুটো তো বলতেই হবে। অবশ্যই। আর বলার মধ্যে হচ্ছে যে এইখানে একটা লিফটের প্রয়োজন, কারণ আমাদের বাপ দাদারা গিয়ে খুব ডিফিকাল্ট ফেস করে। এটা নিয়ে কি আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে? আমি আপনার সাথে এগ্রি করি যে আমাদের হাই কমিশনের যে কনসুলার সেকশন, আর এখন এটা পাসপোর্টটার নিচেই হয়েছে, কাজেই আপনাকে বায়োমেট্রিক্স দিতে যেতেই হবে। ইভেন টু গেট ইট ওয়েন ইউ গেট, এটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য 2nd টাইম বায়োমেট্রিক্স দিতে হয়। তো এই জিনিসটা যখন বৃদ্ধ মানুষরা নিচে আসেন, তো এখন আমরা যেটা করছি, যারা একটু বয়স্ক তাদেরকে আমরা স্ট্রিট লেভেলে রেখে পোর্টেবল মেশিন আছে ওটা নিয়ে যাচ্ছি উপরে। সো একদম যারা বৃদ্ধ নামতে পারে না তাদের জন্য কিন্তু স্ট্রিট লেভেলে আমরা একটা সার্ভিস করেছি। আর এনআইডিটা কিন্তু স্ট্রিট লেভেলে, আপনার নিচে যেতে হবে না এনআইডির জন্য। সো পাসপোর্টের জন্য এখন নিচে যেতে হচ্ছে, কিন্তু যারা বৃদ্ধ তাদেরকে আমরা বাসায় গিয়েও পাসপোর্ট করে আসতে পারি। এটা কিন্তু সার্ভিস আমি চালু করেছি। আপনার বাবা বৃদ্ধ অসুস্থ, আপনি একটি ইমেল পাঠাবেন যে তিনি অসুস্থ, তিনি মোবাইল না, আমরা কিন্তু বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিয়ে আসছি। সো উই হ্যাভ টেকেন দ্য সার্ভিস টু দ্য ডোর স্টেপ ফর স্পেশালি ডিসেবলড অর সিনিয়র সিটিজেন্স। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমি কাউন্সিলে লিখেছিলাম রয়্যাল বরো অফ চেলসি অ্যান্ড কেনসিংটনে, যে আমরা কি এখানে কোনো রকমের চেঞ্জ আনতে পারেন নাকি। ইটস এ ভেরি কমপ্লিকেটেড প্রসেস। তো প্রথম আমাকে স্ট্রেট না করে দিয়েছে। এখন যেটা হচ্ছে, পাশে যে থাই এমবেসি, ওনারা প্রায় 5 বছর ধরে এই প্রজেক্টটা চালু করে একটা প্ল্যাটফর্ম করেছেন, যেটার মধ্যে আপনি ডিসেবল ইয়েকে তুলে করতে পারেন। ওরা 2023 এটা ইন্ট্রোডিউস করেছে, ওদের 5 বছর প্রসেসটা লেগেছে। সো আমরা ওই প্রসেসটা শুরু করেছি। এটা কি কন্টিনিউ থাকবে না লেগেসিটা, না আপনি যাওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যাবে? এখন দ্য প্রপোজাল হ্যাজ বিন সেন্ট টু দ্য কাউন্সিল, এটা শেষ করার জন্য অবশ্যই সময় লাগবে। রাইট ভিউয়ার্স, লেটস গো ব্যাক টু মিজান চৌধুরী and Northampton. আমার প্রশ্নটা হচ্ছে whether through High Commission or other catalysts, whether there is an opportunity to create and bring both the people or the youngsters, especially the Generation Z, and also the organization together to try and create this opportunity so that in future, hopefully, we could have
talents staying in Understand. Bangladesh and giving back to Bangladesh. Right. Thank you. Thank you. Currently, we have an internship program at the High Commission. So at the High Commission, we have had at least 20 internships in the last 5 years. And if your child or your son is doing his undergrad and he wants to do or she wants to do an internship with the High Commission, we attach the person to our regular diplomatic work. So the person gets an exposure to what we do to promote Bangladesh. And আমাদের পার্লামেন্ট ইভেন্ট হলে আমরা নিয়ে যাই তাদেরকে বিভিন্ন রকমের রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ করতে দিই আমরা. This is one aspect of knowing Bangladesh and to understand which areas of Bangladesh they can work on. The other one is you are asking for the High Commission to play a facilitating role to find internship or the placement internship programs. যে এখান থেকে স্টুডেন্টরা গিয়ে বাংলাদেশে কাজ করবে বা একজন প্রফেশনাল কাজ করতে চায়, definitely we can help. We can even initiate a program like that. So there are many companies in Bangladesh যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি থেকে রিক্রুট করতে চায়, temporary by internship or paid internship. We can initiate that. Thanks for the idea, and I'll follow up on that. Thank you. It's been an absolute pleasure that you are showcasing Bangladesh here. With regard to my question, I wear a number of hats, but probably my most accomplished or my proudest achievement is the fact that I'm the son of a person who came to the UK in 1957. He worked extremely hard. And although I retain ties to Bangladesh, I'm not entirely sure that my future generations will do the same. What measures can Bangladesh put in place in order to be able to encourage, facilitate, or incentivize investment in Bangladesh, remittance to Bangladesh, visits to Bangladesh? Because at the end of the day, we want finances or money to go to Bangladesh. We don't want much in return, if anything. We want it to go there, but we need a bit of help. We need safety, security. We need other sorts of reassurances. What sort of things that you can think of? You know, there are a number of measures I mentioned earlier. To start with, remittances. We've organized so many remittance fairs, and this is the first time High Commission has organized remittance fair. And the remittance this year is going to be 2.8 billion. That's what I feel. From UK? From UK. So UK, when I came here, was in the 5th position. Today, UK is in the 2nd position. This year, it's going to be 2nd. So UK থেকে remittance অনেক বেড়েছে. And in terms of investment and security, there's 100% security in Bangladesh. I told you, UK investment each year, 348 is the minimum million US dollars that are being invested. যদি বাংলাদেশের সিকিউরিটি না থাকতো, why would the British companies invest in Bangladesh? So I don't believe that there is any insecurity for British Bangladeshi investors. One advice that I recommend, please invest with your British passport. Then BIDA will give you all kinds of protection, not with your Bangladeshi passport. ওখানে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে. The third point is taking back the third generation of Gen Z from here to Bangladesh. We said that we do this internship programs, but we are going to introduce Visit Bangladesh. So we're going to take talented young people from here. Just the other day, Zidane, the football player, I don't know, he's playing in Europe. So he's playing for La Liga, and he's just obtained a Bangladeshi passport the other day. I handed it over to his father. Last year, he couldn't play for Bangladesh national team. Do you know he'll be playing for Bangladesh national team this year? The young generation, this is how the young generation is giving back to Bangladesh, and we are creating those opportunities. আপনারা জানেন যে এই বছর আমাদের এখান থেকে দুজন ব্রিটিশ বাংলাদেশি মেয়র হয়েছে, আনোয়ার চৌধুরী. He got the opportunity, and your son can be the same. For a mayor, you don't have to give up your British passport, but to become an MP, you have to, as per Bangladesh Constitution. এবং আপনি জানেন যে আমাদের আব্দুল মোমেন স্যার, ফর্মার ফরেন মিনিস্টার, উনি ওনার আমেরিকান পাসপোর্ট গিভ আপ করে বাংলাদেশে এমপি হয়েছে. এই বছর শফিক চৌধুরী ভাই এমপি হয়েছেন এবং ক্যাবিনেটে ইন্ডাক্টেড হয়েছেন, এখন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী উনি. এবং আমাদের এখান থেকে হাবিব ভাই গেছেন, উনি এখন এমপি বাংলাদেশে. সো the opportunities for dual nationals are open in Bangladesh. One more thing, the NRB bank যেটা করেছেন, NRB ওয়েলফেয়ার ব্যাংক, সেই ওয়েলফেয়ার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, সেখানে কিন্তু লোন দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে চাকরি করার. একই সাথে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যদি কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে চান, NRB ব্যাংকের মাধ্যমে, প্রবাসী কল্যাণ ওয়েলফেয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে করতে পারেন. ওখানে বিভিন্ন রকমের বন্ডস তৈরি করছে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা, যাতে বাংলাদেশে বন্ডস কিনে. একই সাথে আমরা চাচ্ছি যে হাই কমিশন থেকে নতুন প্রজন্মের ব্রিটিশ বাংলাদেশে যদি বাংলাদেশি আইটি কোম্পানিতে কাজ করতে চায় ভার্চুয়ালি বসে এখান থেকে, সেই অপরচুনিটিতে কিন্তু আমরা বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠান করেছি. বেসিসের প্রেসিডেন্ট আসবে, উনি বিশেষ করে ফোকাস করবে আউটসোর্সিং, এখানকার প্রোডাক্ট বাংলাদেশে আউটসোর্স করার জন্য. সেখানে আপনার থ্যাংক ইউ. নেক্সট ভেরি শর্ট বাই
A lot of Bangladeshis who are living here like to go to Bangladesh and to give back to their local communities. And what I experienced when I went to Bangladesh a couple of months ago, especially in the rural areas, primary schools and high schools there, they don't have the facilities that we have in the UK. And when we gave those teachings, lectures and stuff, it's apparent that they need a bit more guidance in terms of the education to compete at a global scale. So is there any opportunities that we can have from the UK to send people back to Bangladesh to help and give the right guidance to those schools and high schools? Thank you. So if you're talking about advisory services, please come to the High Commission and write to us. And one thing I do want to appeal to the community, যে কোনো কিছু আপনারা যখন এনআরবি দিয়ে চেয়েছিলেন আপনারা কিন্তু আমাদেরকে মুখে বলবেন না, লিখিত দিবেন, and লিখিত দিবেন with few signatures. It's easier for me to forward it to my government. NRB Day যখন হয়েছে 30th November, there's going to be a lot of NRB work, including this particular program, where people of third generation British Bangladeshis or Generation Z, they want to go back to Bangladesh to do something. ওই স্কোপটা কিন্তু এখন NRB একটা পলিসি হচ্ছে. There's going to be a national NRB policy now. And মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই পলিসিটা শুরু করেছেন. First, she declared 30 December as NRB Day, and we just celebrated in a big way. Next step is 2024. In this tenure, she's going to create the NRB policy. There, everything that you just said will be included. To give an opportunity to third generation to give back and to get to advisory consultancy roles. এই ধরনের রোলগুলো প্লে করে NHS এ যারা আছেন তারা করবেন, যারা টিচিং এ আছেন তারা করতে পারেন বাংলাদেশে। And of course, you're always welcome to contribute few computers or laptops if you wanted to any school. The British Bangladeshi diaspora is the most giving community. এত চ্যারিটি তারা করেন, কতগুলো এডুকেশন ট্রাস্ট আছে পুরো সিলেট ডিভিশনে, আপনারা সব জায়গাতেই দিতে পারেন, সিলেটের বাইরেও দিতে পারেন, সিলেটেও দিতে পারেন। So plenty of opportunities are there. Thank you. Next, Murad Qureshi, please. Thank you, Mahi. Can I congratulate the High Commissioner for being the longest-serving High Commissioner in London? So I'm glad you mentioned Palestine earlier. And I think what we have to do, though, is explain our particular experience of genocide in 1971 and why we come to this, why we look at Palestine in this particular way. Because I don't think those of us in the mainstream are going to get a platform to do this. So it's critical that I think that explanation is given, that it's not done on a religious basis, that it's done on the basis that we lost many people in 71. I lost 2 uncles, but many other people would have lost many other people. And it was principally aimed at Hindus. Absolutely. So I look forward, I want to hear what you've done on that front. I know you've done things on this and what the Bangladesh government intends to do in the future. Thank you. So on the question of Palestine, you're absolutely right. Historically, in 1971, when Father of the Nation drafted the Constitution of Bangladesh, in Article 25(1)(2), our foreign policy is defined. In Article 1(2), in 2, you will see self-determination of people who are oppressed and suppressed. It is inspired by our struggle for independence, our struggle for self-determination, and the genocide that was committed on Bengali and Hindu people. So when it comes to Palestine, it is not about the religion, it's about land and authority and power. So our position, our national position, our foreign policy on Palestine issue is very, very unambiguous. It's very clear and categorical. We have been supporting and co-sponsoring resolution regarding the Palestinian rights and the Palestinian people, and we support the two-state solution. We want to see peaceful coexistence of the two states, and we certainly want to see one of the 5 countries, Bangladesh, after the indiscriminate killing of people in Palestine, civilians. We have one of the leading countries that organized the UN General Assembly Special Emergency Session on Palestine. So we were one of the leading countries to do that. Number 2 is in the OIC also, we were one of the countries co-sponsoring the resolution of the OIC. And third is, we were the only 5 countries, alongside Bolivia, Djibouti, Bangladesh, and a couple of other countries that have now submitted a case to the International Criminal Court. And this case is about whether the International Criminal Court should decide whether genocide and crimes against humanity were committed on the Palestinian civilians. Thank you. Farida Hakim, please. I don't know if you remember me, but when I last met you, I was the Vice President of the Society of British Bangladeshi Solicitors Group. I'm now the President, and my governing body have asked me to ask you one question. A lot of the people that are now solicitors in the UK, my group, are from Bangladesh. They've come over to study in the UK, and when they return to Bangladesh,
they find it hard to find jobs because they have to undertake a number of exams, 3 tests apparently for the lower courts, and also another 3 tests to enter into the higher courts. What measures can be put in place to make that process easier? Because in the UK, if they practice in Bangladesh and they came to the UK, it's practically very easy to get a license to convert and register as a foreign registered lawyer. So what measures can the Commission put in place to help those people wanting to go back to work in Bangladesh? Thank you very much. Let me congratulate you for being the president of the Solicitors Association. From your perspective, yes, you know, when Thomas William went to Bangladesh in 1969 as the defense counsel of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, he couldn't actually represent him inside the court. So he made several press conferences to let his view know, and that did have an influence. Now, the system in Bangladesh is you have to be a member of the Supreme Court Bar Association. And in order to do that, you do have to sit for certain exams. This is a system that is not in our hands, it's part of the justice system. But definitely, if you write to us, we will convey it to the law minister of Bangladesh. And perhaps he's the one who is also, he received his, he did his master's here. My next guest. It's amazing to see a woman like you in the position that you are, and clearly there's lots of women who, you know, want to do well and be in these kinds of spaces. So what would your, you know, advice be, and what kind of programs are there? So like I mentioned, that I'm the elected president of the Women in Diplomacy Forum in London. It's a group of women ambassadors. So we try to network and promote women diplomats and mentor them, but we also bring to fore women issues. For example, during my presidency, I organized Women in Maritime, empowering women in maritime. You know, where I did events on girls' education. For the British Bangladeshi diaspora, one thing that struck me when I first came here, we very seldom see women in the events. We see a lot of men. But I think over the past, me being the Women High Commissioner, I always tell them, where are the women? And they're such smart, you know, president of the Solicitors Association is a woman. And we have Judge Shapnara, you know, she's the first Bangladeshi judge in the Old Bailey. So I think that for our diaspora in particular, and generally for women, but particularly for our diaspora, I'd like to see more women take up leadership. And we know that there's a women KC now, Ms. Tarafdar, and we invited, so anybody who's taking leadership, we invite them to the High Commission, and we try to encourage them. As you know, Bangladesh's record in women empowerment is #1 in South Asia. Globally, we're the 7th in global World Economic Forum Global Gender Parity Index. Bangladesh is 7th more gender parity country in the world, 7th in political empowerment, and our rank is 59th right now globally, but in Asia, we're #2. In South Asia, we're #1. Thank you. Aisha Qureshi, please. It's an absolute pleasure to be here. And Saida Munapa, you are absolutely a force, and it has been an absolute pleasure to watch you. It is something that we have to say, despite all the challenges that you have mentioned, I think your achievements in this term, your lengthy term, have been extraordinary. Following on from the previous speaker, as you know, I'm a huge advocate of women and power and women empowerment. And as co-founder of the British Bangladeshi Power and Inspiration, along with Abdullah, we have been very proud of the fact that we have highlighted such strong women in our publication. You've also seen that despite challenges of COVID, that we have refocused our efforts on working a lot more alongside the High Commission, alongside the FCO, to work on projects and campaigns and events. So I'd love to know from you, because you've been involved in so many of our activities, what has been your highlight of one of our BBPI events that you've been at? I think the BBPI organized the Millennium Eye during the 50th anniversary, and I think we need to give a huge hand for that, because it was the most eye-catching, you know, symbol of red and green Bangladesh flag colors on London Eye, and I want to congratulate BBPI for that. And also, BBPI took the King, His Majesty, to right after he succeeded Her Majesty. The first community he visited was a big surprise to everyone. I could tell the whole world with great pride that the King went to the British Bangladeshi community at the invitation of the British Bangladeshi community, and I think it was one of BBPI initiatives. Yes, so BBPI is a group of very young British Bangladeshis, very innovative, very energetic, and I congratulate them. I wish them all the best, and I hope they continue to do this good work to showcase our community to the British monarchy and to all constituencies of the mainstream. Thank you.
Next, Abdul Samad, please. The question, I mean, after all the questions I've heard, this is on behalf of our charity. Our charity is Biani Bazaar Cancer and General Hospital, which is in Sylhet. We have obviously been transferring money through personal means. What are the plans for the government to actually officialise this, if you like, and do it through a proper banking process? So that's a quick question from us. Thank you very much. It's a very relevant question. So, you know, I took the initiative to organize 2 remittance fairs in 2023. This is because we fear that from UK, while we have 2.8 billion US dollars going, still about 30 to 40% is going through, I wouldn't say illegal means, but, you know, not through formal channels. And the charity money to be sent from one NGO in the UK charity to Bangladesh, that's another story, another route that is not going in the right way. So, you know, definitely you need to have a counterpart NGO in Bangladesh registered with the NGO Affairs Bureau. And if you write to us about this problem, I'm going to write to NGO Affairs Bureau to make it easier for British Bangladeshi charities to have a counterpart organization in Bangladesh. Ideally, it should be going from your NGO charity to your Bangladeshi counterpart NGO. But right now, because you are not opening an NGO counterpart in Bangladesh, so it is going through personal channels. So there also I would recommend, please write to us. Let us help you simplify the process so you can actually give it to our charity in Bangladesh. Assalamu alaikum. Question is, আমরা যারা previously already invested in Bangladesh, from here millions we have invested, but বিদার মাধ্যমে করা হয় নাই। এটা কি থ্রো বিডা করা হবে কিনা, যাবে কিনা? উনি বলতেছে আগে যারা তোমার মানি ট্রান্সফার কোম্পানি ছিল, যখন আমরা হুন্ডি বলতাম, ওইরকম করে কোটি কোটি টাকা দেশে পাঠিয়ে এখন ইনভেস্ট করে অনেক কিছু করছে, তাদেরকে কি কখনো রেকগনাইজ করা হবে? লিগাল চ্যানেলস অফ রেমিটেন্সটাকে রেকগনাইজ করা হবে, বিকজ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড we are encouraging, like উনি বলেছেন, যে illegal অথবা ট্রান্সফার অফ মানি ইটস নট এনকারেজড বাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট, অ্যান্ড দেয়ারফোর আমরা চাচ্ছি লিগাল চ্যানেলে আসুক, তাহলে আপনার টাকাটা ফরেন কারেন্সি হিসেবে বাংলাদেশে ঢুকবে। What you've invested already in Bangladeshi taka with your Bangladeshi passport is something that is also protected under the Joint Stocks Company law. If your company is registered with the Joint Stocks Company's register, it's a Joint Stocks Company register, so all rules and regulations যেগুলো বাংলাদেশি বিজনেসকে প্রোটেক্ট করে আপনার বিজনেসকে প্রোটেক্ট করবে। আব্দুল বাসিত, টিচার, আপনি এসেছিলেন আমাদের একটা সেমিনারে গত 2 মাস আগে, জানেন তো। আমি একটা প্রশ্ন করব যে আপনারা কি চিন্তা করছেন কিনা আমাদের বাংলাদেশের টিচিং মেথডের মধ্যে ভালো করছে, তারপরে কিন্তু বিশেষ করে সিপিডি, ইনসেট ট্রেনিং, ডেভেলপমেন্ট, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং ক্রিয়েটিভ লার্নিংয়ের জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। কোনো সাবাটিক্যাল প্রোগ্রাম বা কোনো লিঙ্ক প্রজেক্টের এরকম কোনো চিন্তাভাবনা আপনার আছে কিনা? যুক্তরাজ্যের সাথে ভারতের একটা চুক্তি হয়েছে, 15 বছর ধরে এটা নেগোসিয়েশন হয়েছে। ইটস কল্ড দ্য মাইগ্রেশন অ্যান্ড মোবিলিটি MOU। আমরা কিন্তু একটা জিনিস আমি মাহি ভাইকে বলতে ভুলে গেছি, যে আমি আসার পরে 2টা নতুন ডায়ালগ শুরু করেছি যুক্তরাজ্যের সাথে, 3য়টা শুরু হতে যাচ্ছে। দিস আর নিউ ফ্রন্টস অফ কোঅপারেশন। ওয়ান ইজ দ্য ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট ডায়ালগ, দি আদার ওয়ান ইজ দ্য ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি ডায়ালগ। এখন আমরা যেটা শুরু করবো হোম অফিস ডায়ালগ, যেটা ইট ওয়াজ লং ওভারডিউ। সো মাইগ্রেশন, মোবিলিটি অ্যান্ড রিটার্নস একটা ডায়ালগ শুরু হচ্ছে হোম অফিসের সাথে। সেখানে মোবিলিটির কোয়েশ্চেন যখন আসে, আচ্ছা বাংলাদেশ থেকে 3000 লেটসে বা 2000 স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েশন করে এখানে চাকরি নিতে আসবে, ওটার জন্য কিন্তু একদম স্কুল লেভেল থেকে মিউচুয়াল রেকগনিশন অফ ডিগ্রিজ লাগবে। তোফাজ্জল মিয়া, প্লিজ। My question is about monetary policy. As we know, recently, for last few months, the taka has been devaluated. You know, the sense of security of the diasporas investing in Bangladesh in millions. So when they recalculate it, they are losing out. For example, if anybody had invested, say, £100,000 5 years ago, they have lost already 50%, because now £1 to a taka is over 150 takas. 5 years ago, it was 100. So what assurance do you think the government is going to play a role on this? Thank you. You know, we just had an election in Bangladesh. There's a new foreign minister. There's a new Bangladesh Bank governor, and the monetary policy is being reviewed. Right now, it is a free-floating exchange rate. So that has been asked by IMF for a long time, that let it flow. So right now, it is taking that free-flowing, but eventually it's going to stabilize. So that stabilization will be looked into by the Bangladesh Bank by a careful monetary policy. So this is a natural phenomena post-Ukraine war, cost of living index, inflation. So definitely Bangladesh government will be working on controlling the inflation in the coming quarter, and you can see in 2024, I'm sure there'll be improvements. Next,
Hi, good evening. My name is Alauddin. I'm an international student. My question is, what would be your plan for Generation Z, and how would you like to see them in next 5 years in the area of entrepreneur and investor? And moreover, what would be your strategy to implement those ideas and plan to make a good relationship between Bangladesh and the United Kingdom in terms of global business development? Thank you. So, you know, Gen Z is the generation that we have an intergenerational gap with the Gen Z. But I can assure you one thing, our Prime Minister Sheikh Hasina, she's focusing on Gen Z. And in her this tenure, there's going to be innovative policies for Smart Bangladesh for the Gen Z to participate. And this is, you don't have to travel to Bangladesh to participate in this program. So you can sit down in the United Kingdom and actually contribute. That was most of the questions of how can the Gen Z contribute and integrate into Bangladesh's development. You'll be able to do that, I assure you. But for Bangladesh, in the Commonwealth and in the UK, we are taking leadership on the youth. And, you know, Bangladesh is going to host the Commonwealth Innovation and Entrepreneurship Hub in Dhaka, in the Startup Bangladesh. There's a Startup Bangladesh program, and I'd like to integrate the British Bangladeshi Gen Z with the Startup Bangladesh. Thank you. Last. Assalamu alaikum. এক সময় এনআরবিতে কোনো ফি ছিল না, তখন কিন্তু দিনে দিনে আমরা এনআরবিটা পাইতাম, কিন্তু সরি এনভিআরটা। এখন তো বহুদিন হয়ে গেছে, একটা ফিও ইনভলভ হয়ে গেছে। আমার হিসাবে যদি আমি রং না করি, শুধু 3 লক্ষ যদি আপনারা গত বছর সার্ভ করে থাকেন, শুধু এনভিআর থেকে আপনারা ইনকাম করবেন 1.2 মিলিয়ন সামথিং পার মান্থ। এত হাই ইনকামের একটা ইন্ডাস্ট্রি, এখানে এই এত সময় কেন লাগবে মানুষের এনভিআরটা পাইতে? তাছাড়া ডিজিটাল পাসপোর্টটা পাইতেও 2 মাসের উপরে সময় লেগে যায়। এত যে দীর্ঘসূত্রিতা, এটা কমানোর আপনার পরিকল্পনা কি? আমি বলবো যে বাংলাদেশি, ব্রিটিশ বাংলাদেশে যারা পাসপোর্ট, যেমন আজকেও সেম ডেতে এসে এনভিআর নিয়ে যাচ্ছেন, একদম সেম ডে। এখানে অনেকেই আছেন সেম ডেতে ফোন করেছেন, চলে আসছেন, তাদেরকে আমরা সেম ডে দিয়েছি। এটা আপনার খুব ভুল ধারণা যে অনেক দীর্ঘসূত্রিতা। আমি বলেছি গত 5 বছরে আমরা 3,20,000 সার্ভিস দিয়েছি, কিন্তু এনভিআর কিন্তু আমরা 3,20,000 দিইনি, এবং ওই ধরনের ইনকাম আমাদের নাই। বাট এনভিআরের যে ফিসটা এখন আছে, ইনফ্যাক্ট আমরা চিন্তা করছি যে সেম ডেতে যারা আসবে তারা আরও বেশি পে করে সেম ডেতে নিয়ে যাবেন, বিকজ আমাদের খুব কষ্ট হয় সেম ডেতে দিতে। আপনি একটা এনভিআরের জন্য অনলাইনে অ্যাপ্লাই করেন, তারপর আপনি এনভিআরটা অনলাইন যে রেজিস্ট্রেশন করেন সেটা আমরা আবার অনলাইনে রেজিস্টার করি। আপনি যখন এমবেসিতে আসেন, আসার পরে কিন্তু আপনার এনভিআরটার সব ডেটাগুলো আমাদেরকে ডাবল চেক করতে হয় যে ঠিক মতো করেছেন। ভুল হলে কিন্তু ওই ভুল স্টিকারটাই লাগবে। এই প্রসেসটা করার জন্য আমরা 5 ওয়ার্কিং ডে নেই। সো এখন একটা স্ট্যান্ডার্ড এনভিআর আপনি 5 ওয়ার্কিং ডেতে পাচ্ছেন, একদম অবিধারিতভাবে 5ম ডেতে কিন্তু আপনি নিয়ে যেতে পারবেন আপনার এনভিআর। দেন ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু কাম টু দ্য হাই কমিশন, সেন্ড ইট বাই পোস্ট অ্যান্ড সেন্ড এ প্রিপেইড পোস্টাল এনভেলপ। আমরা ওটা করে আপনাকে 5 দিনের মধ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিব। সো আপনি 5 দিনের মধ্যে কোন জায়গায় সার্ভিস পাবেন, কোন হাই কমিশন আমাকে দেখাতে হবে, কোন হাই কমিশন অফ এনি আদার কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনি 5 দিনের সার্ভিস পাবেন। আমরা কিন্তু 5 দিনের এনভিআর দিই এবং সেম ডে এনভিআর দিই। সো আমি এখন চিন্তা করছি যে সেম ডে যারা চাচ্ছেন যে কালকেই ফ্লাইট, উইল পে আ লিটল বিট মোর। দ্বিতীয় হচ্ছে যে এমআরপি আমাদের যাদের ডিজিটালাইজড একবার হয়ে গেছেন 2013 পরে ইন্টারন্যাশনাল আইকাও যেটা আছে, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, তারা কিন্তু ডিজিটাল পাসপোর্ট ছাড়া ট্রাভেল করতে ব্যান করেছিলেন। কিন্তু এখনও কিন্তু কিছু মানুষের হাতে লেখা পাসপোর্ট আছে বাংলাদেশে, যারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট নেননি। তাদের হাতে লেখা পাসপোর্টও আমরা নিয়েছি। হাতে লেখা পাসপোর্টের যে পুলিশ ভেরিফিকেশনটা, সেই যে আপনি 20 বছর আগে একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেটা এখন ম্যাচ হচ্ছে না, এই জন্য দেরিটা হয়। বিকজ আপনি যদি আমাকে লিখেন তাহলে আমরা এক্সপেরাইট করার জন্য চিঠি লিখি। তবে এমআরপি আমাদের 2 মাস অ্যাভারেজে লাগে। কিন্তু এখন যে ই পাসপোর্ট, অ্যাজ ইউ নো দ্যাট মাহিবা উইভ স্টার্টেড দ্য ই পাসপোর্ট সিস্টেম। ই পাসপোর্ট যেহেতু আপনি বায়োমেট্রিক্স দেন, আপনার যদি বার্থ সার্টিফিকেট লাগে, যদি সব কিছু ম্যাচ করে, ইট কামস ইন 3 উইকস। আমরা গত বছরের 12 অক্টোবর ই পাসপোর্ট শুরু করেছি। এখন পর্যন্ত উইভ টেকেন 1600 applications of e-passport in last 2 and 2.5 months, and we have delivered more than 900 e-passports, and most of them were delivered under 4 সপ্তাহ, that is 1 মাসের মধ্যে e-passport আসছে। e-passportটা অনেক ফাস্টার আসে। যত বেশি এক্সপায়ার্ড ডেটেড আমরা দিতে পারবো আমরা খুশি হব, কাজে আপনাকে মেশর করতে পারি আপনি e-passporটের জন্য অ্যাপ্লাই করেন, অনেক ফাস্ট আসবে e-passport। আর আপনার এনভিআর আমরা 5 দিন রেখেছি, এটা একটা রিজনেবল টাইম। আপনার যদি ইমার্জেন্সি থাকে আমরা কিন্তু সেম ডেতে দিয়ে দিই। Last for tonight. Thank you, Mahibai, Your Excellency. Does Bangladesh take climate more seriously than the current British government? Thank you very much. We take it very seriously. So in the COP28, you know, currently the loss and damage fund that was created, I want to recall our Bangladeshi scientist, Dr. Salimul Haq, who's actually British Bangladeshi, and pay my respects to him. He
As I said, Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh was the president of Climate Vulnerable Forum, and COP26, it was the strongest demand that the lost and damaged, whatever we've lost because of emissions, our coastline is sinking. So we have a sinking coastline country case, and also there's desertification. So all the damages that has been done, that losses have been, Sylhet flood, so many people have lost their homes. But the floods is happening because of global warming caused by United States or the G20 countries. They're the biggest emitters. They actually responsible for 80% of the emissions. So we want some compensation for that, and that fund has been established, and Bangladesh played a leading role. So we take it very seriously. By the way, let me end. Prime Minister Sheikh Hasina created a fund. She said, we can't wait for people to come and help us for our survival. We have to create our own fund. So we were the first LDC in 2009, after the Copenhagen COP, we created our own climate trust fund, and that is continuing with 800. Every year we're spending $3 billion for adaptation and mitigation funds. We have a gap of $5.5 billion. We did 8.5. So that is why we look for climate financing, but we wait for no one. Prime Minister Sheikh Hasina has created our own fund, and we have to help ourselves. Thank you. I urge the British Bangladeshis to invest more in climate. Thank you. এখন আপনার শৈশব সম্পর্কে একটু জানতে চাই দর্শকদের জন্য আমাদের ভিউয়ারদের জন্য আই মাইট নট ফাইন্ড ইউ এগেইন ওকে আপনার শৈশব জন্মস্থান আপনার বেড়ে ওঠা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সামান্য আপনার জীবন সম্পর্কে একটু বর্ণনা করুন আমাদেরকে আসলে আমার জন্ম কিন্তু সিলেটেই হয়েছে মৌলভীবাজারে মাই ফাদার ওয়াজ এ সিভিল সার্ভেন্ট So my father was the deputy magistrate. He's a civil servant. He retired as a secretary, and উনি ওনার বোধহয় প্রথম দিকের পোস্টিং ছিল মৌলভীবাজারে, তখন উনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমার আম্মা যখন আমাকে ক্যারি করছিলেন তখন ওনারা মৌলভীবাজারে একটু জিপ নিয়ে ঘুরতেন। ওনাদের খুব পাওয়ার ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের, গান টান ছিল। মনে আছে একটা স্টোরি আছে যে মাই মাদার ওয়াজ এক্সপেক্টিং মি, অ্যান্ড তখন রাতের বেলায় দে ওয়ার কামিং ফ্রম বালিসোরা ক্লাব, অ্যান্ড ওখানে যেতেন আমার আব্বা। তো আসার সময় তখন একটা হাতি সামনে পড়ে, আর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, হাতি পার হয় তারপর যায়। সো এই ধরনের স্টোরিজ আছে। সো আই এম ভেরি প্রাউড টু বি বর্ন দেয়ার। বাট আমি বেড়ে উঠেছি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাংলাদেশে যারা সরকারি চাকরি করে এবং সৎভাবে থাকেন তাদের কিন্তু খুবই অভাব অনটনে সংসার চালাতে হয়। Our saving grace was my mother, who has always worked in international organizations. My father had, আমার মায়ের কিন্তু ওই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পরে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আমার আব্বা তাকে একদম মাস্টার্স পর্যন্ত পড়িয়েছেন। My mother has always worked for international and UN specialized bodies in Bangladesh, এবং উনি আমাদের ব্যয় খরচ করতেন বেশি। আমার আব্বা সরকারি চাকরি করলে যা হয়, কাজে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ নিয়ে আমি বড় হয়েছি, and I'm very proud of my middle, what can I say, মধ্যবিত্ত যে মূল্যবোধগুলো। কিন্তু আমার আব্বা আম্মা আমাকে খুব প্রগতিশীলভাবে বড় করেছেন, গান শিখিয়েছেন, নাচও শিখিয়েছেন, সব কিছু শিখেছি। ফ্রেঞ্চ শিখেছি, আরবিক শিখেছি, অনেক ইয়াং বয়সে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি, রেডিওতে নিউজ পড়েছি। কাজেই সব দিক থেকে ভেরি ইনক্লুসিভ অ্যান্ড ডাইভার্স একজন কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডে। আমি ভিকারনেসের স্কুলে পড়েছি, আর হোলি ক্রস কলেজে পড়েছি, আর তারপরে বুয়েটে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি। বাহ, ইন্টারেস্টিং। And then I did a master's at the SOAS. রাইট, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। সরকারি বেসরকারি সব কাজেরই একটা শেষ আছে। এখান থেকে যাওয়ার পরে আপনার পরিকল্পনাটা কি একটু শুনি আমরা। So, this is my 31st year in the Foreign Service. 31? Yeah, 31st years. And before that, I worked for 3 years as an engineer, because, by profession, I was trained to be an engineer. So therefore, I've been working for 34 years. And like I said, this year will be the 32nd year of my career, and I'll be retiring. My scheduled retirement is towards the end of December 2024. So I'm actually coming towards retirement. And hence, I'll move on with my life, enter the new chapter. As simple as that. Politics? No, I have no plans of doing politics. So what is it? Perhaps, I will create a think tank. Let's see, work for women. It's very normal that I have seen a lot of... I know that, we are working so hard. Prime Minister Sheikh Hasina has been a role model of women empowerment globally, and she's achieved this Planet 50/50 awards and many other. She's really showed us the way. But there still remains a lot of work to do. And more importantly, girl, children, health sector, people with, my daughter was born with congenital heart problem. And, many girl child and
children. I'd like to work for children, women, and of course for the climate. It's so important that we do everything in an environment-friendly manner. So the young gentleman who asked me, very committed to climate, and Bangladesh has already raised that profile and the bar of climate diplomacy to a very, very high level. So I'd like to continue with that. আমার সাথে যুক্তরাজ্যের মানুষের সবসময় সম্পর্ক থাকবে. I hope they'll be coming to support me in my foundation. But right now I'm planning a post-retirement life. আপনি আমাদের ব্রিটিশ বাঙালিদেরকে 5 বছরের উপরে আপনি আমাদেরকে সার্ভিস দিয়েছেন। আপনার মনের কিছু কথা আমাদেরকে বলেন, আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন। আমি খুবই গর্বিত যে মানে খুব ফরচুনেট যে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, তারা দেশকে এত ভালোবাসেন। আমি বলেছি তাদের, আমার মনে হয় তাদের, আপনি ব্রিক লেনে গেলে একটা পেন্টিং দেখবেন যেটা রাজা যখন গিয়েছিল দেখানো হয়েছিল, সেটি হচ্ছে মাটির টান। এটা পেন্টিংটা করেছে একটা ব্রিটিশ বাংলাদেশি যে এখানে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু ও সিলেটে গিয়ে ও ফিল করেছিল একটা মাটির টান আছে। আমি মনে করি এটাই ব্রিটিশ বাংলাদেশিদেরকে ডিফাইন করে, মাটির টান। সেই মাটির টানটা আমিও অনুভব করি এবং গর্বিত বোধ করি যে গত 5 বছর আমার সে সুযোগ হয়েছিল এমন একটি দেশপ্রেমিক এবং চ্যারিটেবল একটা কমিউনিটি যারা খুব হিউম্যানিজমে বিশ্বাস করে, মানুষকে দিতে ভালোবাসে এবং খুব এন্টারপ্রাইজিং একটা কমিউনিটি, তাদেরকে আমি সার্ভিস দিতে পেরেছি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পেরেছি, বরিস জনসনকে বলতে পেরেছি, ঋষি সুনাককে বলতে পেরেছি, ফরেন সেক্রেটারিকে বলতে পেরেছি যে আই এম প্রাউড অফ মাই ডায়াসপোরা। এটাই আমার বক্তব্য। আই উইশ দেম অল দ্য বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ। আপনি যখন বিলাতে ছিলেন তখন কি কখনো চ্যানেল এস দেখতেন? রিয়ালিটি উইথ মাহি আমি অনেক দেখেছি। কোন জিনিসগুলো আমাদের ভালো লাগে আর কোন জিনিসগুলো আপনার খারাপ লাগে বলুন? আমি আগে বলেছি চ্যানেলসে একটা অনুষ্ঠান আছে যেটা আমার খুব ভালো লাগে। মানে আসলে আমি খুব লেট করে অফিস থেকে আসি, আই রিয়েলি হ্যাভ টু ওয়ার্ক 24 আওয়ার্স অলমোস্ট। তো আমার ডেটা শেষ হয় প্রায় 10টার দিকে, তখন গিয়ে আমি জাস্ট টু আনওয়াইন্ড আমি টিভি ছাড়ি, তখন এই কিছু নিউজ দেখি। তো মাঝে মাঝে আই গেট দিস, অনুষ্ঠানটার নাম আমি ভুলে গেছি, হাট বাজার। I just love that program, Hat Bazaar. It's just so inspiring. It just, you feel so refreshed. You feel refreshed because ওখানে বাংলাদেশের সবজি বাজারটা দেখানো হয়, যে এই যে একটা মূলা, একটা কদু, একটা লাউ। It's just, you know, like we are the 3rd largest vegetable producing country in the world. ওটার একটা রিফ্লেকশন ওখানে আমি দেখতে পাই। আর আমাদের দেশ তো মাটির টান, যেটা মাটির দিয়ে আমরা মানুষ, আমাদের কৃষকরাই সব, আমাদের মেরুদণ্ড হচ্ছে আমাদের কৃষকরা। কাজে এই যে হাট বাজারে আসল বাংলাদেশকে চেনা যায়, এবং এটা যে চ্যানেলস করে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। খুব পছন্দ করি অনুষ্ঠানটা। নট দ্যাট আমি অন্যান্য চ্যানেলের অনুষ্ঠান পছন্দ করি না, আর অনেক আছে এটিএন, তাদেরও অনেক ভালো ভালো অনুষ্ঠান আছে, বা চ্যানেলসে কিছু জিনিস আমার যেটা ভালো লাগে, এটি একটি কমিউনিটি সেন্ট্রিক একটি চ্যানেল, এবং সবসময় ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের সুখ দুঃখ কী করে তাদেরকে আরও বেশি সহজ করা যায় তাদের লাইফ, এই জিনিসগুলো তুলে ধরেন। এবং আমি জানি প্রায় আমি শুনি যে হাইকমিশনকে গালাগালি করা হচ্ছে আপনার অনুষ্ঠানে, একটু বকাঝকা করা হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, to euphemize it, but you know I learned so much. I asked them to watch this program to understand. পারবেটন জিনিসটা আজকে আমি বলতে পারি খুব খুশি হয়েছে যে একটা প্ল্যাটফর্ম আমি পেয়েছি, বাট উই ক্যান হ্যাভ মেনি প্ল্যাটফর্মস যেখানে আমরা এসে এটা বলতে পারি, বাট I think the High Commission should be utilizing platforms such as Channel S, the community-based TV channel, electronic media, to listen to the public. You know, আমাদের listen করতে হবে, কাজে চ্যানেল এস একটা লিসনিং এর জায়গা আমাদের জন্য, লার্নিং জায়গা। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং আস দ্য টাইম। অডিয়েন্স সকল, আপনারা সবাই ধন্যবাদ আপনার আজকে অনুষ্ঠান আমার লাগে। ভিউ সকল, আপনারা যারা টেলিভিশন দেশে বিদেশে ফোনও দেখরা, আমেরিকা দেখরা, কানাডা দেখরা, তারা সবর গেছে আকুল আবেদন যে আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি হয়তো বাংলাদেশ জন্ম 50 বছর হয়ে গেছে, 52 বছরে পা দিছে, কিন্তু বিগত 5 বছরে আমরা বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে আসলেই অনেক রকমের বেনিফিট আমরা সমাজে পাইছি, অনেক উন্নতি হয়েছে, অনেক চেঞ্জেস আইছে। She was a professional that she has done. Even রাত্রে 11টার সময় ফোন করিয়ে যদি ফোনও পাওয়া যায়, we have got the job done. এগুলো আমরা পার্সোনাল অভিজ্ঞতা। আমি চ্যানেলসের পক্ষ থেকে কইতাম চাই যে আল্লাহ তানরে দীর্ঘদিন দেউকা সমাজ সেবা করে যে তার স্কিল আছে, তার এবিলিটি আছে, শি হ্যাজ চেঞ্জ আমরা সোসাইটির কন্ট্রিবিউশন আমরা উইটনেস করছি। ইন লাস্ট 19 years অফ চ্যানেলস আমরা এরকম কোনো হাই কমিশনার আমরা পাইছি না। সো মে আল্লাহ অ্যাকসেপ্ট হার। আপনারা সব বালা থাকুকা, আর আমরা সব লাগি দোয়া করবা। আসসালামু আলাইকুম।